Hello, sir. So now it is audible? Am I audible, Yes, sir? sir. Audible, sir. Audible, sir. Okay, sir. Okay. Thank you Earlier, so much. I was connected my mobile, sir, because due to poor net connection. So now Oh, my oh, laptop also working, sir. okay, sir. Fine, sir. Fine, sir. Thank you, sir. Thank you for giving acceptance for invitation. Yes, thank you, No, sir. thank you, sir. So We'll any start, voice sir. echo, sir? Light Yes, sir. கேட்க மாதிரி Proceed, sir. இருக்கு, sir. Maybe அது உங்களுக்கு ரெண்டுல ஆன் பண்ணதுனால மேபி உங்களுக்கு கேட்காம Adan, இருக்கலாம். sir. Wait, நீங்க sir. என்ன ஒன்னு மீட் பண்ணிக்க மேபி ஏதோ ஒன்னு யூஸ் பண்ணிக்கங்க சார். So now it's okay? ஓகேங்க சார். ஓகேங்க. தேங்க்ஸ். திவ்யா மேடம் Yes, sir. Start ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாங்க சார். பண்ணிக்கலாங்களா? Yes, sir. சரி மேடம். Vinodini, Yeah, ma'am. Please. Good evening, everyone. It gives me immense pleasure to welcome you all for the session on angel investment and venture capital funding opportunity for early stage entrepreneurs, jointly organized by Institution Innovation Council and Department of Commerce PG and Department of Commerce with CA. Excellence is not being the best, it is doing your best. In that note, I consider it as a great honor to welcome Dr. R. Kannan, Project Officer at Dina Dayal Upadhyaya Gramin Kausalya Yojana, NEFT T Skill Academy Tirupur, as a resource person for this webinar. Welcome you, sir. Yes, madam. I'm extremely overwhelmed to welcome Dr. C.A. Vasuki, ma'am, Secretary, Director, Kongonadu Arts and Science College, who been our motivational and supportive in every step of our success. Welcome you, ma'am. I feel extremely proud to welcome Dr. M. Lakshmanaswamy, sir, Principal, Kongonadu Arts and Science College, Dr. S.R. Madan Shankar, sir, President of Institution Innovation Council, Kongonadu Arts and Science College, who works hard for the development of the council in an innovative way. Welcome you, professors. And I'm honored to welcome Dr. G. Dandapani, sir, convener, IIC, Kongonadu Arts and Science College, who always encourages us in all the activities to do it effectively. Welcome you, sir. I extend my warm welcome to Dr. B. Divya Priya, ma'am, member of IIC, who gives her fullest effort for the success of each and every activity, and other members of IIC who supports and works in a coordinated manner. I heartily welcome Dr. M. Revati Bala, ma'am, Head Department of Commerce PG, Mr. T. Kumar, sir, Head Department of Commerce CA, and other professors, students for our college who gonna be highly benefited at the end of this wonderful session. Once again, I welcome you all. Now, I am profoundly delighted to take an opportunity to introduce our today's resource person. It's important to be a person of honor than be a person with wealth. A suitable quote for Dr. R. Kannan, MSc, PhD in Environmental Sciences and certified EDP trainer with more 18 years experience. He has served environmental impact assessment projects in Anna University, University of Madras, and also serves various industrial EIA activities, worked as an assistant professor in AMT University, university affiliated colleges, and handled environmental science and engineering, pollution control, wastewater treatment, and solid waste management subjects. Have a vast skill and knowledge in health, safety, and environmental related activities like workshops, seminars, trainings. He published more than 11 research articles in national and international reputed journals and guided UG/PG students and presented his research findings in conferences, seminars, and workshops. He did his diploma in agri and agri clinics and agribusiness centers and having experience in agripreneurs activities. He also served as an EDP trainer in Rural Self Employment Training Institute and Skill Training Institutes as certified EDP trainer. He has good experience in entrepreneurship developments, especially for livelihood promotions, women empowerment, rural developments, etc., and also involved in community mobilization, SHG formation. He extended serves to resource person from EDII and conducted for environmental and entrepreneurship related subjects in various institutes of self-employment training institutes, private schools and colleges to create awareness programs in zero waste living, alternative energy and entrepreneurship development. Presently working as a project officer at Deenadayal Upadhyaya Gramin Kausalya Yojana, NEFT T Skill Academy, Tirupur, to manage the project and its development. His service extends with to promote employability and entrepreneurship skill in apparel sector to rural youths.
We are very grateful to Dr. R. Kannan sir for accepting our invitation, and we hope that students are able to seek a little guidance and imbibe something from his thoughts. Now, I request our resource person to take over the session. Please, sir. Good evening to all. Thank you very much, Param. Thanks for your nice introduction about me. So it is a Thank you, sir. great opportunity to me to invite me to present this wonderful topic in a wonderful event in a wonderful place. First of all, I would like to my gratitude to thank all the members from the Kongunadu Arts and Science College with this wonderful event as a presenting these opportunities. First of all, I thank to Divya Madam to approach me to present this topic, and also I extend the thank to IASC, Department of Botany, or Department of Commerce and Commerce with CA. This is a great opportunity for me to establish myself and what I have gained more to share my knowledge to the budding entrepreneur. So it is already time too late. So we directly go to the session. Okay. So someone please respond me. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much, madam. So first of all, I want to know about the listener, because so what type of listener is present from this event? Because if you want present or I would like to present any bilingual language, or I have to present English or Tamil. So which one is preferable for this presentation? Because if a good listener is available, means I can present in English, or if you the listener is a very common man, means I will present in local languages. So which one is preference? So listener eppadi irukanga appadina I want to know. So only student or any other out of educational service or common man? Please respond, anyone. Sir, mostly students thanks, sir. Student. Okay. UG and PG students. UG and PG students. Okay, sir. நீங்க bilingual Tamil use பண்ணலாம், problem இல்லை. Okay, yes, sir. Okay, sir. Thank you. So today we are going to see about the entrepreneurship. So in the topic பார்த்தோம் அப்படின்னா, first of all, the main topic is angel investment and venture capital funding opportunity for early stage entrepreneurs. So first of all, we want to know about the basic entrepreneurship. Then only we have to know more about the entrepreneurship and who is an entrepreneur. So who needs what are the things from start up the basic business opportunities. So an entrepreneur is a beginner. He's a early stage. For example, he doesn't know anything about the business. He doesn't know what and how to he is to collect, to present, what are the market survey he want to collect. So everything he doesn't know. So first of all, they know what are the rural employabilities available in the natural environment or his natural places. ஸோ அவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய அவங்களுக்கு பேரியர்ஸ் இருக்கும். அந்த பேரியர்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து பார்த்துடலாம். ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரூரல் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்ததுனால நிறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது. ஸோ அவங்க வந்து லேக் ஆஃப் அந்த திங்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு நிறைய இருக்கும். என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஃபியர்ஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர், லேக் ஆஃப் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் டு கம் அவுட் டு of the shell, inferiority complex, frustration, negative attitude, lacking in motivation to take risk, desire to be on their own but with low esteem, innate potential. ஸோ இதெல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி பர்சனுக்கு வந்து இருக்கும். அதர் ஈஸியா எஜுகேட்டட் பர்சன் ஆர் இல்லிட்ரேச்சர் பர்சன், இது யாராக இருந்தாலும் சரி, நல்லா படிச்சிருக்காரு, பட் ஆனால் வந்து அவர் வந்து அந்த எஜுகேஷனல் வைஸ் ஹி சவுண்ட். பட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸ் லெவலில் அவர் வந்து வரும்பொழுது
இஸ் பிகம் எ மோர் பேரியர். ஏன்னா அந்த சமுதாயத்தில் வந்து வெளியில் வரும்பொழுது நிறைய அவருக்கு வந்து விஷயங்கள் வந்து புதுசாக இருக்கும். ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் நியூ. பிகாஸ் வந்து எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருந்து வெளியில வரும்போதும் சரி, எஜுகேஷன்ல இருந்து அவர் வெளியில வரும்போதும் சரி, அவர் வந்து அவர் மோல்டிங் ஒன்லி ஃபார் த எஜுகேஷன் ஆஸ்பெக்ட். அவர் வந்து அந்த ஒரு படிச்ச ஒரு இதுல தான் அவர் மோல்ட் ஆயிருப்பார். பட் அவர் வெளியில வரும்பொழுது நிறைய வந்து அவருக்கு பேரியர்ஸ் இருக்கும், தடைகள் இருக்கும். அந்த தடைகள்லாம் பார்த்து அவர் வந்து அதை தாண்டி இந்த பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு எல்லாமே அவருக்கு நிறைய வந்து அவர் தன்னை வந்து வளர்த்துக்கணும். அதே மாதிரி தான் ஒரு காமன் பீப்புள், அதற்கு ஈஸியா இல்லிட்ரேச்சர் பர்சன், அவர் வந்து ஒரு ரூரல் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்தாலும் சரி, அவங்க வந்து இன்னும் வந்து நமக்கு தயக்கங்கள் நிறைய இருக்கும். யாரை போய் அப்ரோச் பண்றது, டு whom we have to contact, and to which department we have to go and consult to start up the industry, or any funding opportunities available, or any banking subsidy scheme will be available to start up their own business. இந்த மாதிரி நிறைய அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பேரியர்ஸ் வந்து இருக்கும். how they break down the barriers and overcome this, எப்படி அவங்க அதெல்லாம் உடைச்சு வெளியில வருது. ஸோ அது மாதிரி வந்து அவங்க நிறைய அவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் அப்புக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாஸ், அவேர்னஸ், இதெல்லாம் ரொம்ப வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இப்போ வரக்கூடிய இந்த மாதிரி ஒரு ஆஃப்டர் கொரோனாக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பீப்புள் ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் மோர் அண்ட் மோர் டு ஸ்டார்ட் அப் த இண்டஸ்ட்ரீஸ். பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து தே ஆர் ஒர்க்கிங் இன் வேஜ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃப்ரம் பர்டிகுலர் கன்சர்ன் பர்டிகுலர் இன்ஸ்டிடியூஷன். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு அட்கரா வந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பட் ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் டியூ டு கொரோனா தே ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் தேர் லைஃப். நிறைய யோசிச்சு பார்த்துருப்பாங்க, நம்ம இத்தனை நாளா நம்ம வந்து வாட் வி ஏர்ன்டு பிஃபோர் கொரோனா. அவங்க முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஏர்னிங் வந்து இருக்காது. தெர் இஸ் நோ சேவிங்ஸ் ஃப்ரம், பிகாஸ் அதை பார்த்தா அவங்களுக்கு வந்து அந்த வரவுக்கும் செலவுக்கும் அது சரியாகவே இருக்கும் ஃபார் ரன்னிங் த ஃபேமிலி ஆர் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ அவங்களாம் ரொம்ப அதனால வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஆயிருப்பாங்க. ஸோ அப்போதான் பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க, இந்த டைம் ஆஃப் கொரோனா லாக்டவுன் தேர் டிசையர் தேர் ஸ்டேஜ், நம்ம இப்போ எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கோம், ஜஸ்ட் அவங்க வந்து அவங்கள தி அனலைஸ் தேர் ஓன், அது அந்த மாதிரி அந்த இடத்துல அவங்க யோசிச்சு பார்த்துருப்பாங்க. பிகாஸ் அந்த டைம் ஆஃப் லாக்டவுன் அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட ஒரு சேவிங்ஸ் இல்லையே. இப்போ நம்ம எங்கேயாவது ஒர்க் பண்ணி எவ்வளோத்த வந்து நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம வந்து சேவிங்ஸாக வச்சுருந்தோம். ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமே, நம்மளும் ஒரு நம்மளோட கையில் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் இருந்திருந்தா ஒரு நல்ல ஒரு ஏர்னிங்கை வந்து பார்த்துருக்கலாம். நமக்கு ஒரு சேவிங்ஸ் இல்லை. இந்த டைம் ஆஃப் கொரோனா அந்த டைமில் ஏதாவது வந்து நம்ம வந்து அந்த பிஸ்னஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குமா, இந்த மாதிரி எல்லாமே நமக்கு வந்து சில ஆட்டோமேட்டிக்காக சில எண்ணங்கள் வந்து உதிச்சிருக்கும். மோரோவர் வந்து whether he the person will be working and any other concern, நமக்கு வந்து ஒரு ஜாப் தான் இருந்திருக்கு. நம்ம வந்து you have a more opportunities means we have to start other business. நம்ம வந்து வேற ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கலாம், இல்லை அதில் வந்து ஷைன் ஆயிருக்கலாம், இல்லை ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப், ஒரு ஃப்ரீலான்சர் ஜாப், இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம வந்து ஏதாவது வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தோம்னா இந்நேரம் நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு சேவிங்ஸோ இல்லை வந்து இந்த மாதிரி டைம்ல வந்து ஒரு ஒரு கையில வந்து இருப்பு இருந்திருக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாமே அவங்க வந்து ஒரு திங்கிங்ல இருந்திருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பீப்புள் அவங்க எல்லாருமே பர்டிகுலரா வந்து ரூரல் என்வரன்மெண்ட், பிகாஸ் வந்து டியூ த டைம் ஆஃப் கோவிட் சம் பீப்புள் ஆர் மைக்ரேட்டிங் தர் ஓன் வில்லேஜஸ். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க வந்து மைக்ரேட் ஆகி திரும்ப அவங்களோட பிளேஸ்க்கே வந்திருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய வந்து அவங்க இந்த கொரோனா பீரியட்ல பார்த்துருப்பாங்க. அவங்களுக்குலாம் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு அவேர்னஸாக தான் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், வெஞ்சர் கேபிட்டல், இல்லை பேங்கிங் ஃபண்டிங், இந்த மாதிரி எல்லாமே நிறைய அவேர்னஸ் எல்லாம் இப்போ நிறைய கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ என்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் இன்னோவேஷன் இன்ஸ்டியூட் ஆகட்டும், ஸோ எனி அதர் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட், they are all now focusing on the soft skill training and implementation and become to bring the rural and unemployed youth for their placement. அந்த மாதிரி மக்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லைவ்லிஹுட் ப்ரொமோஷன், பர்டிகுலர்லி விமன் என்டர்பிரனர், அந்த மாதிரி விமன் வந்து நிறைய வந்து இப்போ எல்லாம் வந்து ப்ரொமோஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாமே தான் இப்போ வந்து அவேர்னஸ் ரொம்ப தேவைப்படுது. ஸோ மோரோவர் நம்ம வந்து என்னன்னா இந்த மாதிரியான ட்ரைனிங், ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த ஸ்கில் ரிலேட்டட் ட்ரைனிங் டு வேர் எவர் ஆர் ஹூம் டு கண்டக்ட் திஸ் ட்ரைனிங், ப்ளீஸ் கோ அண்ட் ரிஜிஸ்டர் அண்ட் ட்ரைன் அப் தம். பிகாஸ் அவங்க எல்லாமே நம்ம வந்து ட்ரைன் அப் பண்ணணும். நம்ம நிறைய ட்ரைனிங் கொடுத்தா தான், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு 5 years 10 years
பிஃபோர் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா the courses are government of initiating very long time courses. For example, BSc, BE, இந்த மாதிரி கோர்சஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெரி லாங் டைம் 2 or 3 years கோர்சஸாக தான் நம்ம வந்து ஏஐசிடிஓ இல்லை வந்து யூஜிசிஓ அந்த மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. பட் ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் தேர் எஜுகேஷன் ஒரு 3 வருஷம் 5 வருஷம் 6 வருஷம் படிக்கிறாங்க. படிச்சுட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நவ் தேர் கம் டு த நார்மல் லைஃப். அவங்க வந்து வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா தே ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங், வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ தட்ஸ் வை மேக் இன் இந்தியா, மேட் இன் இந்தியா அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கில் இந்தியா அப்படிங்கிறது வந்து அதிக லெவலில் இப்போ ப்ரொமோட் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ நவ் தே ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் த ஸ்கில் இஸ் நத்திங் பட் ஸோ ஒருத்தரோட திறன் என்ன இருக்கு, அவர் திறமையை வளர்த்துக்கிறதுக்கு என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் அவர் கையில் வச்சிருக்காரு, அந்த மாதிரி அவருக்கு என்ன திறன் இருக்குதோ அந்த திறனை வந்து அவர் வந்து வளர்த்துக்கணும். அது எந்த மாதிரியான ஒரு திறனாகவும் இருக்கலாமா. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு போட்டோகிராஃபியோ இல்லை வந்து நல்ல ஒரு டிராயிங் மாதிரியோ இல்லை அவருக்கு தெரியல அப்படின்னா we have to train. நாம வந்து இந்த மாதிரி வந்து நிறைய கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் எல்லாம் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி ஸோ the government will implement and introduce more number of trainings to the rural people. அந்த மாதிரி ரூரல் பீப்புளுக்கு வந்து நிறைய they are not focusing on the urban people, only they are concentrating on the rural environment because the government their main concern is they avoiding the migration to the rural people because people வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களோட ஓன் என்வாயர்மெண்ட்லயே அவங்களுக்கு வந்து நல்ல லைவ்லிஹுட் ப்ரொமோஷனை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும், அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும், அதுக்கான ஃபண்டிங் எல்லாமே வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணுங்கிறது தான் இந்த மாதிரியான நமக்கு வந்து ஃபண்டிங் சப்போர்ட் எல்லாமே கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதுக்கு எல்லாமே நமக்கு வந்து அவேர்னஸை வந்து கிரியேட் பண்றதா இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரோக்ராம்ஸ். ஸோ பாத்தீங்க அப்படின்னா மோரோவர்லி வந்து நம்ம மெயினா ஒய் வி ஆர் ஸ்டார்டிங் த பிஸ்னஸ், நம்ம வந்து ஏன் வந்து தொழில் உள்ள இறங்குறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இன்கம் ஜென்ரேஷன். ஏதாவது ஒரு வழியில வந்து நம்ம வந்து ஒரு வி ஹேவ் டு கிரியேட் த இன்கம். ஸோ மெயின்லி ஆஃபன் பார்ட் டைம் ஜாப் ஆர் கேஷுவலாக ஏதாவது ஒரு ஜாப்ல நம்ம வந்து ஈடுபட்டு அதில் வந்து நம்ம வந்து இன்கம் ஜென்ரேஷனை பண்றோம். பட் ஆனால் அதையும் விட நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்லையும் இருந்து நிறைய வந்து அதன் மூலமாகவும் வி ஹேவ் டு ஏர்ன் மோர் மணி. ஸோ ஃபுல் டைம் இன்வால்வ்மெண்ட் அதில் இருக்கணும். அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ரிஸ்க் வந்து கொஞ்சம் குறைவு தான். பட் இதெல்லாம் தாண்டி இங்க ஒரு வேஜ் எம்ப்ளாய்மெண்டா இருக்காங்க, ஒரு செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்டா இருக்காங்க. அதையும் தாண்டி ஒரு ஆண்டர்பிரனரா எப்படி உருவாகிறது. ஸோ இந்த ஆண்டர்பிரனர் ஸ்கில் தான் இன்னைக்கு வந்து நிறைய வந்து தேவைப்படுது. அதை தான் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் நிறைய இனிஷியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஃபுல் டைம் அதில் வந்து இன்வால்வ்மெண்டா இருக்கணும். எந்தவித அவர் வந்து வேற ஏதாவது அட்கார் இல்லாம ஸோ ஃபுல் டைமா அவர் வந்து ஒரு பிசினஸ்ல வந்து இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கும். அவருக்கு வந்து அதை மேனேஜ் பண்ற எல்லா ஸ்கில் ஃபெசிலிட்டிஸும் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நாட் ஓன்லி தி கவர்மெண்ட் வில் ப்ரொவைட் த டொமைன் aspect, they are providing the soft skill also. For example, basic needs of communication English or IT labs, how to manage the companies, how to approach the கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ், இந்த மாதிரியான வந்து ஒரு சாஃப்ட் ஸ்கில்லும் இப்போ வந்து சேர்ந்து தான் கொடுக்குறாங்க. ஒரு கரிக்குலமும் ஒரு கோர்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணும் போதே இந்த மாதிரி 30 to 40% வந்து சாஃப்ட் ஸ்கில்லும் அனதர் பர்சன்டேஜ் வந்து ஒரு 70% வந்து ஒரு டொமைன் ஸ்கில்லும் இப்போ வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதை தான் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பிகாஸ் இன் அவர் இந்தியா த ஹியூஜ் பாப்புலேஷன் இஸ் மோர் யங் அண்ட் எனர்ஜிக் பாப்புலேஷன் ஒன்லி. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கண்ட்ரியில வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால தான் ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் வந்து கோர்ஸை வந்து ஒரு 3 months 6 months ஒரு 1 year கோர்ஸ், இதுதான் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரோக்ராம். பட் லாங் டைம் ஃபாலோ அப், ஹேண்ட் ஹோல்டிங் சப்போர்ட்ஸ், ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், இது எல்லாமே வந்து இப்போ வந்து தரதுக்கு அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து ஆண்டர்பிரனருக்கு, பட்டிங் ஆண்டர்பிரனருக்கு வந்து கொடுக்கறதுக்காக தான் நிறைய இந்த மாதிரி ஒரு ஆண்டர்பிரனர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஸ்கீம்ஸ், ஆஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபண்டிங்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அகைன் அண்ட் அகைன் வந்து நிறைய ரூரல் பீப்புளுக்கு வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் என்டர்பிரினர்ஷிப் growth. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எல்லாரும் நம்ம வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆக வந்து ரொம்ப சிரமம். அது வந்து ஆண்டர்பிரனருங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அது. ஸோ எல்லாராலையும் அந்த மாதிரி ஆக முடியாது. எடுத்தோடனே ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்புக்குள்ள இறங்குறது மிகப்பெரிய கஷ்டம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து இன்கம் ஜென்ரேஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறைய ஏற்படுத்திக்கணும். ஸோ எங்கெல்லாம் நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து ஒரு கம்பெனிலேயோ ஒரு கன்சர்ன்லயோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 1 or 2 years வந்து வி ஹாவ் டு ஒர்க். அந்த ஒரு
ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் எ டிகிரி ஒரு இல்லை ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் எ ஸ்கூல் எஜுகேஷன் ஆர் காலேஜ் எஜுகேஷன் எனிதிங். ஸோ இதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் we have to enter in a ஒரு wage employment. So 1 or 2 years we have to work for the wage employment. That time we have to gain more knowledge about the machineries operation and managing the enterprises. இது எல்லாமே நம்ம வந்து learning. That is also coming under learning period. So without investing money, அப்போ வந்து நம்ம வந்து மணி எதையும் ஸ்பெண்ட் பண்ணல. ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம், we have to earn some minimum amount of money. நம்ம வந்து ஒருத்தர்கிட்ட வந்து வேஜ் எம்ப்ளாய்மெண்டா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மாத சம்பளமோ வார சம்பளமோ வாங்கிக்கிட்டு we have to gain more knowledge about the skills. நிறைய வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ we are based on the திருப்பூர் மீன்ஸ் ஒரு கம்பெனில வந்து நம்ம வந்து ஒரு நெட்டட் கம்பெனி ஆர் அப்பேரல் கம்பெனில வந்து ஜாயின் பண்ணி ஒரு 2-3 years நம்ம வந்து ஒரு மிஷினரி ஆப்ரேஷன் இதெல்லாமே வந்து நம்ம வந்து வேற எங்கேயும் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனில வந்து ஒரு ஜாயின் பண்ணி நம்ம நிறைய வளர்த்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்குள்ள வரணும். ஒரு சுயதொழில வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி அதுக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, எடுத்த உடனே அகலக்கால் வைக்காம ஒரு செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்குள்ள வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் they become to convert as entrepreneurship focusing all type of activities. One by one we can see. So entrepreneurs are not born, they are made. நம்ம வந்து அந்த வழியில ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் நம்ம வந்து வளர்த்துக்கணும். So who is entrepreneur? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் என்டர்பிரனர். ஸோ என்டர்பிரனர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவருக்கு வந்து அவருக்குன்னு சில குவாலிட்டி இருக்கு, அவருக்குன்னு ஒரு சில காம்பிடென்சிஸ் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரனர் எப்படி உருவாகிறாரு. ஸோ எல்லாத்தாலையும் ஒரு ஆண்டர்பிரனரா வந்து உருவாக்க முடியாது. அவருக்குன்னு சில கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்கு. அவர் வந்து ஒரு ரிஸ்க் டேக்கிங் பர்சனா இருக்கணும், அவருக்கு வந்து எக்கனாமிக் இன்சைட் பர்சனா இருக்கணும், ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் பர்சனா இருக்கணும், இன்னோவேட்டிவ்னஸ் நிறைய இருக்கணும், ப்ராப்ளம் சால்விங் ஓரியன்டேஷன் நிறைய இருக்கணும். ஸோ எப்படி அவர் இதெல்லாமே வந்து டேகிள் பண்ணி வெளியில வராரு, அந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் எப்படி இருக்கு, நல்லா வந்து ஒரு கிரியேட்டிவ் மைண்ட் இருக்கா, இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து எங்கெங்க கிடைக்குதோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கிற ஒரு கேப்பபிலிட்டிஸ் அவருக்கு வந்து இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் எபிலிட்டி டு என்டர்பிரைஸ் மேனேஜ்மெண்ட். அவரோட வேரியஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் நிறைய இருக்கு. ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேஜ்ல, மார்க்கெட்டிங் ஸ்டேஜ்ல, ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட், இங்க எல்லாத்தையும் அவர் வந்து என்ன பண்ணணும், அவர் வந்து அந்த எல்லாத்தையும் அந்த எல்லா ஸ்டேஜ்லயும் அவர் மேனேஜ் பண்ற மாதிரி ஒரு கேப்பபிலிட்டிஸ் அவருக்கு வந்து இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்டென்சிட்டி ஆஃப் திஸ் ஃபேக்டர் வேரியஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் த சைஸ் ஆஃப் த என்டர்பிரைசஸ். அவரோட பிசினஸ்ல அவர் வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சைக்கிள்ஸ் வந்து அவர் மேனேஜ் பண்ற கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்கணும். ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சைக்கிள்ஸ் மீன்ஸ் டு மேனேஜிங் த ஃபினான்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட். அவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மணியை வந்து ஹேண்டில் பண்றது எப்படி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபிக்ஸ்ட் அசெட், ஒர்க்கிங் கேபிட்டல், ரன்னிங் கேபிட்டல் இதெல்லாமே இருக்கும். இது எல்லாத்தையும் கரெக்டான வழியில் அவர் வந்து மேனேஜ் பண்றாரா, அதை எப்படி அவர் வந்து அந்த ரிஸ்கை எல்லாம் அவர் வந்து அசோசியேட் பண்ணி அவர் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணி வெளியில வராரு, அதையெல்லாம் பார்க்கணும். ஸோ சென்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு சொசைட்டிஸ். அவர் வந்து அவர் தொழிலுக்காக மட்டுமே இல்லாம இந்த நம்ம என்வாயர்மெண்ட்டுக்கோ நம்ம சொசைட்டிக்கோ ஏதாவது வந்து ஒரு பங்களிப்பை வந்து அவர் வந்து தர்ற மாதிரி அவர் இருக்கணும். ஸோ ஹூ ஆர் டெவலப்பிங் at the social cost have certain responsibility to the society. For example, இதுக்கு தான் வந்து ஒரு வெல் க்ரோனடு இண்டஸ்ட்ரி ஆர் வெல் க்ரோனடு கம்பெனி இருக்குது அப்படின்னா they have to spend for CSR activity. ஸோ அந்த மாதிரி CSR ஆக்டிவிட்டிஸ், கார்பரேட் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட ஏர்னிங்ல வந்து ஒரு 3% வந்து இந்த மாதிரி ஒரு CSR ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து அவங்க வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நாமளும் வந்து நம்மளோட ஏர்னிங்ல ஒரு 100%ல ஒரு 3% வந்து சோசியல் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்காகவும் நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும். ஸோ இதுக்கு எல்லாருமே நமக்கு வந்து அந்த பர்சன் வந்து ஒரு சரியான வந்து ஒரு தொழிலை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அப்பதான் அவர் வந்து ஃபண்டிங்க்கு போக முடியும். ஏன்னா வந்து எஜுகேஷன் வந்து நம்மளை வந்து மோல்டப் பண்ணுது. நம்மளோட கேரியரை வந்து நல்லா டெவலப் பண்றதுக்காக எஜுகேஷன் வந்து மோல்டப் பண்ணுது. பட் அந்த எஜுகேஷன் வந்து நமக்கு சரியான ஒரு பிஸ்னஸ்ன்னு வரும்பொழுது நமக்கு ஒரு சரியான ஒரு பிஸ்னஸ் தேர்ந்தெடுக்கிறது வழிகாட்டுதா, ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுதா அப்படிங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் மார்க் தான் நமக்கு. ஸோ அப்படிங்கும் போது நம்ம வந்து ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு எஜுகேஷனை முடிக்கிறோம், ஸ்கூல் ஆர் காலேஜ், டைரக்ட்லி வி கோ டு த சம் கம்பெனிஸ் ஆர் கன்சர்ன்ஸ், ஏதாவது ஒரு நிறுவனத்துக்கு நம்ம வந்து வேலைக்கு போயிடுறோம். பட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றோம் பிசினஸ்க்காக அப்படின்னு வரும்பொழுது இட் இஸ் எ வெரி கிரிட்டிக்கல். அது வந்து எல்லாராலையும் முடியாது. அந்த ஒரு ஆஃப்டர் எஜுகேஷனுக்கு அப்புறம் யாராலையும் அந்த மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. பட் எப்படி அவர் வந்து அவருக்கான பிஸ்னஸ் வந்து எப்படி அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றது, ஸோ ஒன் பை ஒன்னா நம்ம வந்து பார்க்கணும். ஸோ அவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பர்சன் வந்து ஸ்ட்ராங் டிசைர் டு டேக் அப் நியூ வெஞ்சர்.
அவர் எப்பயுமே வந்து அவரை வந்து பிஸ்னஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ற அந்த மென்டாலிட்டிலே இருக்கணும். ஏதாவது ஒரு புதுசா ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சஃபிஷியன்ட் மோட்டிவேஷனல் ஃபோர்ஸ், அவர் வந்து தன்னை எப்பயுமே ஊக்கப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரியான வந்து ஒரு ஒரு நமக்குனாவே நம்ம செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் அப்படிங்கிற இதை வந்து நம்ம வந்து வி ஹவ் டு டெவலப் அவர் செல்ஃப். அண்ட் ஆல்சோ வி கேன் கெட் ஃப்ரம் த எக்ஸ்டர்னல் மோட்டிவேஷன். நம்ம வந்து வேற இதில் இருந்து நம்ம வந்து மோட்டிவேட் ஆகிக்கலாம். அது இல்லாமல் நம்ம மிக முக்கியமாக வந்து ரிஸ்க் டேக்கிங் கேப்பபிலிட்டிஸ் வேணும். பிகாஸ் காமன் மேன் ஃபேஸிங் மோர் நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ வென் யூ ஆர் கம்மிங் டு என்டர் இன் த பிஸ்னஸ் யூ கேன் ஃபேஸ் மோர் நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ நம்ம அந்த டைம்ல தான் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை எல்லாம் எப்படி டேக் ஓவர் பண்றது, அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் கேப்பபிலிட்டிஸ் நமக்கு இருக்குமா, அது எல்லாமே சரியான வகையில் அமைஞ்சிருக்கிறதால தான் பிஸ்னஸை வந்து தொடங்க முடியும். எல்லாத்தாலையும் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வி கேனாட் என்டர் டு த ஸ்டார்ட் பிஸ்னஸ், அந்த மாதிரி வர முடியாது நம்ம. ஸோ நமக்கு சில கேப்பபிலிட்டிஸை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வளர்த்துக்கணும். நம்ம மோட்டிவேட் ஆகணும், ப்ராப்ளம் சால்விங் கேப்பபிலிட்டிஸ் வேணும், டைம்லி ஆக்டிங் வேணும். இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் என்வாயர்மெண்ட்டுக்குள்ளாரே நம்ம வந்து என்டர் ஆக முடியும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் அசஸ்மெண்ட் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நாம யாரு, ஸோ ஹூ ஆம் ஐ, நம்ம வந்து வாட் வி லேர்ன்டு, நம்ம என்னக்கு வந்து இது நாள் வரைக்கும் நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணணும், வாட் வி ஹேவ், நம்மகிட்ட என்ன இருக்கு, ஸோ வாட் இஸ் அவர் கெப்பாசிட்டி, நம்மளோட கெப்பாசிட்டி என்ன, ஸோ வாட் இஸ் அவர் ஸ்கில், நம்மளோட ஸ்கில் என்ன, நம்ம வந்து எந்த துறையில இருக்கோம், அந்த துறையை நம்ம வந்து அதுல ஷைன் ஆகணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும். ஸோ பிஃபோர் யூ கேன் பிகின் திங்கிங் அ பிஸ்னஸ் ஐடியா யூ நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் இஃப் யூ ஆர் சூட்டட் டு ரன்னிங் எ பிஸ்னஸ் ஆஃப் யுவர் ஓன். நீங்க வந்து அந்த 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 ஸ்டார்ட் அப் பண்ற பிஸ்னஸுக்கு ஒரு சரியான ஆளா, அதை முதல்ல நம்ம வந்து ஸ்டடி பண்ணிக்கணும், ஒரு செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கணும். This exercise will help you understand the quality of a successful entrepreneur and enable you to assess the ability, your potential to run your own business. அந்த குவாலிட்டியை நம்ம வந்து அசஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டா தான் நம்மளால வந்து ஒரு சரியானபடி நம்மளோட பிஸ்னஸை வந்து மேலும் வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போயிட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல் என்டர்பிரனரா மாறணும். ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் ஐ சஜஸ்ட் டு மோர் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள், and the people are coming to me directly, sir please guide me sir, so how I start the business. So first what I suggested, go to some website, for example women entrepreneurship, MSME websites, this type of websites is available. அதுல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரனரோட ஒரு ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் அவங்கள போய் படிக்க சொல்லுவேன் நான். இந்த மாதிரி, ஏன்னா எல்லா கையிலையும் இப்போ இன்னைக்கு வந்து ஆண்ட்ராய்டுங்கிறது வந்து ஒரு மேண்டேட்ரியா இருக்கு. ஒரு 100% ஒரு 90 people ஆர் ஹேவிங் தர் ஓன் ஆண்ட்ராய்டு இன் தேர் ஹேண்ட்ஸ். அதனால அவங்க வந்து ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரனரோட ஸ்டோரியை வந்து நம்ம வந்து ஒரு லெசனா எடுத்துக்கணும் நம்ம. அவங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி வெப்சைட்ல எல்லாம் நிறைய சக்சஸ்ஃபுல் என்டர்பிரனர், பர்டிகுலர் விமன் என்டர்பிரனர்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய அந்த ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி பார்த்தாதான் நமக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவேட் ஆகும். அப்பதான் தன் ஒன்லி பிகம் என்டர்பிரனர். அப்பதான் நம்ம வந்து ஒரு என்டர்பிரனரா மாற முடியும். ஸோ நமக்கு அந்த குவாலிட்டி இருக்கா, நமக்கு அந்த கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்கா, அந்த காம்பிடென்சிஸ் எல்லாம் நமக்கு இருக்கா. ஸோ என்னென்ன காம்பிடென்சிஸ்லாம் வேணும் நமக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண, வாட் ஆர் த நீட்ஸ் ஆஃப் த காம்பிடென்சிஸ் அப்படிங்கிறத வி ஹேவ் டு அனலைஸ். அந்த அனலைஸ் பண்றதுக்கு வி ஹேவ் சம் எக்ஸசைஸ். நாங்க வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கோம். அந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து பண்ணும்போது தான் அவங்களுக்கு தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம் காம்பிடென்சிஸ் தேர் ஓன் பில்ட் அப் இன் தர் பாடி. அவங்களுக்கு நேச்சுராகவே அவங்க பை பர்த்லேயே சம் காம்பிடென்சிஸ் இருக்கும். பட் அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ண தெரியாது. இதுதான் அந்த பண்பா, இதுதான் அந்த திறனா அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியாது. ஒன்ஸ் தேர் ரெகனைஸ் மீன்ஸ் தே கன்வெர்ட் டு பிகம் டு சக்சஸ். அதை வந்து அவங்க வந்து அந்த மாதிரி டைம்ல தான் அதை வந்து ரெகனைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், நமக்கு என்ன நாலேஜ் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு தென் வேற அதர் ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், செகண்டரி ஸ்கிரீனிங்கா எந்த துறையில நாம வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கோம், இந்த ஒர்க் எடுத்துக்கிட்டோம், அது வந்து பர்டிகுலர் பிசினஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம்னா அந்த துறையில வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன பர்சனா, நமக்கு வி ஹேவ் டெக்னிக்கல் எபிலிட்டிஸ் இருக்கா, நம்ம ஏதாவது வந்து ஒரு நாலேஜபிள் பர்சனா, அதுல
இல்ல வந்து நம்ம ஃபேமிலி வந்து அதுக்கு வந்து ஒத்துக்குவாங்களா, இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கணும் நம்ம. ஏன்னா வந்து நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம வந்து ஐ கேன் கேப்பபிலிட்டி டு ஸ்டார்ட் எனி பிஸ்னஸ். நாம நினைச்சிட்டு இருப்போம் நம்ம மனசுக்குள்ளேயே என்னால எதுவுமே பண்ண முடியும், இது வந்து நம்ம இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப இந்த ஃபீல்டில் நான் இறங்கினேன்னா நிறைய சாதிப்பேன் அப்படின்னு நாம நினைச்சிட்டு இருப்போம். அது உண்மையாலுமே வந்து பர்டிகுலரா இந்த மாதிரியான டைமுக்கு அது சரிபட்டு வருமா, நம்ம ஃபேமிலி அதை ஒத்துக்குவாங்களா, அதுல நாலேஜ் இருக்கா, இந்த எல்லாமே நாம வந்து பார்த்துட்டு தான் நம்ம தொழிலுக்குள்ள இறங்கணும். நம்ம வந்து ஸ்மால் பிஸ்னஸ் அரௌண்ட் ஹோம் கேன் பி ஐடியாஸ் ஃபார் ஸ்டார்டிங் த பிஸ்னஸ். நம்மளோட லோக்கலிட்டியில் அவைலபிளா இருக்கிற அந்த பிஸ்னஸ் கூட நம்ம வந்து சின்ன லெவலில் ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம பெரிய லெவலில் கொண்டு போகலாம். ஸோ அதோட நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங் ஹாபிஸ் கேன் கிவ் த ஐடியாஸ். நம்மளோட ஃப்ரீ டைம்ல நம்மளோட ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்ல நம்ம வந்து டிராவல் பண்ற எந்த இடத்துலையும் இல்லை பேசக்கூடிய மக்கள், பழகக்கூடிய ஆட்கள், இல்லை நம்ம போவோம் ஒரு இடத்துல போய் நம்மளோட ஏதாவது ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணலான்னு போவோம், கஸ்டமரா போவோம். அப்பெல்லாம் எங்க போறோமோ அங்க எல்லாமே நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், நமக்கான ஐடியாஸ் வந்து நம்ம வந்து டேக் ஓவர் பண்ணலாம். அங்கிருந்து ஐடியாவை நம்ம வந்து ஐசோலேட் பண்ணி நம்ம எடுத்துட்டு வரலாம். அதனால வந்து இதெல்லாமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நமக்கு. ஸோ பிஸ்னஸ் ஐடியா எங்கிருந்து ஜென்ரேட் பண்றது? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூட்டிலைஸ் த ஸ்கில் ஆஃப் என்டர்பிரினர்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து நமக்கு என்ன திறன் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். எனேபிள் த யூஸ் ஆஃப் லோக்கலி அவைலபிள் ரா மெட்டீரியல் டு மேக் த ப்ராடக்ட். நம்ம சரௌண்டிங்ஸில் வித்தின் 5 kilometers ஆர் 10 kilometers ரேடியஸில் வாட் ஆர் த ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அவைலபிள். ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து வி கேன் மேக் எ நியூ ப்ராடக்ட் டு கிவ் த நியூ சொல்யூஷன் டு த சரௌண்டிங் ஏரியா பீப்புள். நம்மளோட ஏரியா பீப்புளுக்கு நம்ம இங்க இருக்கிற பொருளை வச்சு ஒரு ப்ராடக்டை வந்து உருவாக்கலாமா. enable the use of any special techniques the entrepreneur. ஸோ பர்டிகுலரா நம்ம நார்மலா இருக்கிற ஒரு மிஷின்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை ஒரு ப்ராடக்ட் ஆகட்டும், அது வந்து மக்களுக்கு வந்து ஏதாவது சம்திங் வந்து அவங்க வந்து விரும்பல, இல்லைன்னா வந்து தே ஹேவ் டு நீட் சம் மோர் ஆல்டர்னேட்டிவ், அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நியூ டெக்னிக்ஸ், ஸ்பெசிபிக் டெக்னிக்ஸ் வந்து நீங்க வந்து அதுக்கு சரியான சொல்யூஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தா we can start a business from that type of solutions. அதுல இருந்து நம்ம வந்து ஒரு சொல்யூஷனை கண்டுபிடிச்சி பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹெல்ப் த என்டர்பிரினர் மேக் எ ப்ராடக்ட் விச் ஹேஸ் எ டிமாண்ட் பட் நாட் ஃப்ரீலி அவைலபிள் இன் த மார்க்கெட். ஸோ இப்போ வந்து மார்க்கெட்டுக்கு வந்து என்ன உடனடி தேவையா இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அதாவது வந்து அது வந்து நிறைய அது இருக்கக்கூடாது, புதுசான பொருளா இருக்கணும். அதை வந்து பார்த்துக்கணும் நம்ம. ஸோ இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து கரண்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து உடனடி சொல்யூஷனா தரக்கூடிய ப்ராடக்டாகவும் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நவ் வி ஆர் ஃபேசிங் மோர் நம்பர் ஆஃப் கோவிட்ஸ், அகைன் மோர் வேவ்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபேஸ். ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல இப்போ இது வரைக்கும் ஒரு 1.5 years we came across. Hereafter what we facing more, இனிமேல் வரக்கூடிய 3rd waves 4th wavesக்கு who are all the target, யார் வந்து டார்கெட் பீப்புள், அந்த டார்கெட் பீப்புளுக்கு நாம வந்து ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் சொல்றோமா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் சில்ட்ரன்ஸ், கிட்ஸ் ஆர் யங்கேஜஸ், இந்த மாதிரியான பீப்புளுக்கு நாம வந்து ஏதாவது வந்து இந்த கொரோனா ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸை ஏதாவது ஒன்று சொல்லலாமா. இந்த மாதிரி ஒரு லாங் டைம் கோலோட பின்னாடி வரக்கூடிய ப்ராப்ளத்துக்குலாம் இப்பவே நம்ம ஒரு சொல்யூஷன் சொல்ல தர மாதிரியான அந்த ப்ராடக்ட் இருக்கணும். ஸோ இந்த தான் நம்ம வந்து ஐடியா ஜென்ரேஷன்ல நம்ம வந்து இறங்கணும் நம்ம. ஸோ இது எல்லாத்துலயும் நம்ம ஏதாவது ஒண்ணுல ஏதாவது நம்மளோட ப்ராடக்ட்டை வந்து வர மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும். ஆக்சுவலா வந்து பிசினஸ்ல வந்து மெயினா வந்து ஒரு 2 types ஆஃப் பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு. ஒன்னு வந்து நமக்கு வந்து மேனுஃபேக்சரிங், இன்னொன்று வந்து சர்வீஸ். மெத்தடெல்லாம் இருக்கு 1 by 1, பட் இதுதான் மேஜர் கிரைட்டீரியா. ஸோ இந்த 5ல நம்ம வந்து வெதர் இட்ஸ் கம்மிங் மேனுஃபேக்சர் ஓரியன்டட் பிஸ்னஸ் ஆர் சர்வீஸ் ஓரியன்டட் பிஸ்னஸ், எதுவாக வேணாலும் நமக்கு இருக்கலாம். நம்ம வந்து நாமளே தயாரிக்கலாம், இல்லை தயாரிச்ச ஒரு பொருளை நம்ம ஏரியாவுக்கு நம்ம வந்து சர்வீஸ் ஓரியன்டா அதை வாங்கி நம்ம வந்து விற்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஐடியா வந்து ஜென்ரேட் பண்ணணும். எப்படி எல்லாமே எங்க ஏற்கனவே வந்து வாட் ஐ டோல்ட் ஆல்ரெடி, அதை நம்ம எங்க வந்து இருந்து எடுக்கிறோங்கிறது வந்து தான் ரொம்ப முக்கியம். அது எங்கிருந்து வேணாலும் நம்ம வந்து அந்த ஐடியா வந்து ஐசோலேட் பண்ணலாம். வி கேன் ஐசோலேட் அட் எனி காஸ்ட். யார்கிட்ட இருந்தாலும், வெதர் ஹி இஸ் எ கிட் ஆர் வெதர் ஹி இஸ் எ விமன், வெதர் ஹி இஸ் எ grown person ஆர் ஏஜ்டு பர்சன் ஆர் எனி அனிமல் ஆர் எனி பிளான்ட் ஆர் என்வாயர்மெண்ட் ஆர் எனி திங்ஸ் வாட் எவர் மேபி, எதுல இருந்து வேணாலும் நம்ம வந்து ஐடியாஸ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து வி ஹேவ் டு கிவ் சம் சொல்யூஷன். அந்த 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 ப்ராப்ளத்துக்கு நம்ம வந்து ஒரு சொல்யூஷன் தான் நம்மளோட ஐடியாஸே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க வந்து while you are traveling in your own town, you can sit in a bus stand or any park or any other common people. ஏதாவது ஒன்று நீங்க வந்து அந்த இடத்துக்குலாம் போயிட்டு அங்க வந்து நீங்க ஜஸ்ட் யூ கேன் see the situation. அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து நீங்க அனலைஸ் பண்ணும்போது யூ கேன் கெட் மோர் ஐடியாஸ். ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போறோம், அங்க நிறைய மக்கள் வந்து வர்றாங்க போறாங்க.
நிறைய விஷயத்துக்கு சிரமப்படுவாங்க. அந்த சிரமப்படுற விஷயத்துக்கு நாம ஒரு ஐடியா வந்து கிரியேட் பண்ணா என்ன? ஸோ தட் இஸ் த ஐடியா ஜென்ரேஷன். பட் ஹவு அது மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூல்ஸ் ஃபார் ஜென்ரேட்டிங் பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிரியேட்டிவிட்டி நமக்கு அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் வந்து. ஸோ நமக்கு வந்து நிறைய கிரியேட்டிவ் நாலேஜ் வந்து இருக்கணும். இதுக்கு இப்படி மாற்றி யோசிக்கலாம், மாற்று வழி, இதுக்கு வந்து இப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி நமக்கு வந்து we have to develop. Next thing, research technique, then brainstorming. ஸோ கிரியேட்டிவிட்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த மாதிரி கிரியேட்டிவிட்டி இருந்தால் தான் நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஆஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆகட்டும், வந்து வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபண்டிங் ஆகட்டும், வாட் தே ப்ரொவைட் த மணி, அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த மாதிரி கிரியேட்டிவிட்டி நாலேஜுக்கு தான் நிறைய வந்து ஃபண்டிங் வந்து பேட்டர்ன் வந்து அவங்க வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ அப்போ நம்மளுடைய கிரியேட்டிவ் ஐடியாஸ் என்ன, அதுதான் நம்மளோட அந்த பிஸ்னஸுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ மோர் கிரியேட்டிவிட்டி வந்து நமக்கு வந்து வேணும். அப்போதான் நம்ம வந்து நிறைய ஃபண்ட் ரைஸ் வந்து பண்ண முடியும் நம்மள. நெக்ஸ்ட் வந்து இதை பத்தியான ஒரு ரிசர்ச் வந்து டெக்னிக்ஸ் வந்து வி ஹேவ் டு அப்சர்வ். அது வந்து அப்புறம் அப்சர்வ் பண்ணி அதை வந்து ஸ்கேனிங் பண்ணணும். சிம்பிள் அப்சர்வேஷன் முதல்ல வந்து பார்க்கணும். லுக் அவுட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், சேஞ்சிங் என்வாயர்மெண்ட், டெக்னிக்கலி, எக்கனாமிக்கலி, சேஞ்சிங் லைஃப் ஸ்டைல், கல்ச்சர், ஃபேஷன், ஹாபிஸ், சேஞ்சிங் பிஹேவியர், ப்ராப்ளம் இன் அட்ஜஸ்டிங் வித் த சேஞ்ச். இந்த மாதிரியான ஒரு ஆஸ்பெக்ட்லாம் நம்ம வந்து நமக்கு அந்த ரிசர்ச் டெக்னிக்கை வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணோம். ஏற்கனவே இதுக்கான வேற ஏதாவது லைப்ரரி இல்லை வந்து நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஈகோசிஸ்டம், அதாவது பிஸ்னஸ் ஈகோசிஸ்டம் பிளேசஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ், இடிஐ, இங்கெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி அவங்க வந்து நிறைய ஐடியாஸ் வந்து வச்சிருப்பாங்க. நம்ம இல்லைன்னா இப்பெல்லாம் நிறைய வந்து இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ இதுல எல்லாமே நம்ம வந்து நம்மளோட ஐடியாஸ் அண்ட் ரிசர்ச்சை வந்து பார்க்கலாம் நம்ம. ஸோ இந்த ஒரு ப்ராப்ளத்துக்குலாம் இந்த மாதிரி சொல்யூஷன் வந்து இருக்கா, ஆல்ரெடி யாராவது எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கா, அதுல இருந்து நம்ம வந்து எப்படி ஹவு வி ஆர் வேரியிங், இந்த மாதிரி எல்லாம் நான் பார்த்துட்டு நம்ம வந்து நம்மளோட ரிசர்ச் அடிப்படையில் வி ஹவ் டு செலக்ட் ஒன் ஐடியாஸ். Then next வந்து brainstorming. So brainstorming is nothing but to discuss with some other people and getting knowledge. So நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளோட ஐடியாஸ் இருக்கும், பட் ஆனால் நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கும். அது we have to discuss or consult with individual to other. அதாவது நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், ஒரு குரூப் டிஸ்கஷனு, நம்மளோட ரொம்ப க்ளோஸ் பீப்புள் அவங்கக்கிட்ட வந்து நம்ம இதை பற்றியான ஷேரிங்ஸ் நிறைய நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது தான் நமக்கு வந்து பேசும். ஏன்னா ஒரு சில ஐடியாஸ் வந்து ஒரு சில தவறுகள் இருக்கலாம், அதில் வந்து இன்னோவேட்டிவாக நமக்கு வந்து திங்கிங் கேப்பபிலிட்டிஸ் வந்து அதிகம் இல்லாமல் இருக்கும். உடனே அவங்க வந்து நமக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுப்பாங்க. அப்போ தான் அந்த பிரெயின் ஸ்ட்ரீமிங் வந்து இனிஷியேட் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது தான் நமக்கு வந்து நிறைய ஐடியாஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி 3 வகையிலையும் நமக்கு வந்து கிரியேட்டிவிட்டி, ரிசர்ச் அண்ட் பிரெயின் ஸ்ட்ரீமிங், இந்த வழியிலெல்லாம் நம்ம வந்து ஐடியா ஜென்ரேட் நம்மளால பண்ண முடியும் பிஸ்னஸ் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ சாம்பிள் வே ஆஃப் ஜென்ரேட்டிங் ஐடியாஸ், சால்விங் பீப்புள் ப்ராப்ளம். ஸோ நம்மளோட பொதுமக்களோட பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்ற மாதிரி இருக்கணும். அது வந்து ஒரு ப்ராடக்டாக இருக்கலாம், இல்லை சர்வீஸாக இருக்கலாம். கான்கிரீட்டிங் நியூ ஐடியாஸ் ஃபார் டூயிங் திங்ஸ், அந்த ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் இதுக்கு நம்ம வேற மாதிரியான நியூ டெக்னிக்ஸ் ஐடியாஸ் நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் இருக்கலாம். ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் சம்படிஸ் சக்சஸ்ஃபுல் ஐடியாஸ் டு அதர் லொகேஷன், ஏற்கனவே வேற ஒரு இடத்துல பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த ஐடியாஸை நம்ம இடத்துல வந்து நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். வேற எங்கேயாவது சென்னையிலையோ கோயம்புத்தூர்லையோ இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு பிளேஸ்லையோ அந்த ஐடியாஸ் வந்து அவங்க வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதை வி ஹவ் டு பிரிங் டு அவர் ஓன் பிளேசஸ். ஆடிங் வேல்யூ டு த ஓல்டு ப்ராடக்ட், ஒரே பொருளை வந்து நம்ம வந்து பழைய இதில் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம். மக்கள் வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட டேஸ்ட்டோ அவங்களோட இன்வால்வ்மெண்ட்டோ அதில் வந்து இல்லாமல் பண்ணலாம். உடனே நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ அடிஷன் ப்ராடக்டாகவே நம்ம வந்து கொடுக்கலாம். டூயிங் மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்ண முடியும். கன்வெர்ட்டிங் எ ஹாபி இன்டு பிஸ்னஸ், நம்ம வந்து நம்மளோட லெஷர் பீரியடு நம்மளை வந்து பிஸ்னஸ்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணணும். இம்ப்ரூவிங் த ஸ்கில் இன்டு பிஸ்னஸ், கன்வெர்ட்டிங் வேஸ்ட் மெட்டீரியல் இன்டு யூஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட். நிறைய வந்து இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேஸ்ட் மெட்டீரியல் நிறைய இருக்கு. ஸோ அது எல்லாமே வச்சு வி ஹேவ் டு கன்வெர்ட் மோர் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராடக்ட். ஐடியாஸ் ஜென்ரேட்டிங் அவுட் ஆஃப் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், கோயிங் த்ரூ பப்ளிகேஷன், நிறையா ஜேர்னல்ஸ் பப்ளிஷ்டு ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு, அதை வந்து படிக்கலாம். டாக்கிங் அண்ட் லிசனிங் டு த பீப்புள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆல்ரெடி வாட் ஐ டோல்டு, நிறைய நம்மளோட மக்கள் நம்மளோட அவுட் சைடில் இருக்கிற மக்கள், சரௌண்டிங் இருக்கிற மக்களோட அந்த பீப்புளோட ப்ராப்ளத்தை முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அவங்ககிட்ட பேசினாதான் தெரியும். இல்லைன்னா நம்ம வந்து குழந்தைங்ககிட்ட விளையாடிட்டு இருப்பாங்க, அதை நம்ம ஜஸ்ட் வந்து நம்ம அதை வந்து கவனிச்சாவே தெரியும் நமக்கு. அவங்க வந்து எதை வந்து இம்பார்ட்டன்ஸாக வந்து லைக் பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு என்ன தேவை, அந்த தேவையை நம்ம ப்ராடக்டாக லான்ச் பண்ண முடியும். சேஞ்சிங் இன் சைஸ் அண்ட் ஷேப் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்,
ஒரே மாதிரியா ப்ராடக்ட் வந்து வந்துகிட்டு இருக்கு. அதுல வந்து ஏதாவது வேரியேஷன் பண்ணலாமா, டேஸ்ட்டோ இல்லை வந்து அதோட ஷேப்போ இல்லை அதாவது இன்க்ரீடியன்ட் கலர்ஸ் இப்படி எதுவானாலும் நம்மளோட ஒரு சோப்பு ஷாம்பு இல்லை ஃபுட் ப்ராடக்ட் இருக்குது அதோட சைஸையோ இல்லை ஷேப்பையோ இல்லை வந்து அதோட டேஸ்ட்டையோ கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணால் நம்மளோட ப்ராடக்ட் வந்து லான்ச் பண்றதுக்கான ஐடியாஸ் கிடைக்கும். ஃபேஷனு, லைஃப் ஸ்டைலு, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பேசிக்கிட்டே போகலாம். ஏன்னா வந்து மார்க்கெட் சர்வே எடுத்தால் தான் நம்ம வந்து இது மாதிரியான ஐடியாஸ் ஜென்ரேஷன்லாம் நிறைய கிடைக்கும். இதுக்கான கொஷினரிஸே நம்ம கிட்ட நிறைய இருக்கு. ஒவ்வொரு மார்க்கெட் ஸ்டடியாவுக்கும் எப்படி பண்றது, அதை எப்படி நம்ம இண்டிவிஜுவல் பர்சன் வந்து ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்ல நம்ம போய் கலெக்ட் பண்றது, இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல வந்து நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்கும்போது பீப்புள் ஆர் கெட்டிங் மோர் நாலேஜஸ் ஃபார் ஜென்ரேட்டிங் ஐடியாஸ். இப்போ நம்ம அதுக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த நெக்ஸ்ட் கம்மிங் ஸ்லைட்ஸ் வந்து ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவைலபிள் பை நேச்சுரலி. நமக்கு வந்து நம்மளோட என்வாயர்மெண்ட்ல நமக்கு பிஸ்னஸுக்கு எங்கிருந்தெல்லாம் வந்து ஐடியாஸ் ஜென்ரேஷன் எடுக்கலாம் அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட் ரிசோர்சஸ், மினரல் ரிசோர்சஸ், ஹார்டிகல்ச்சர், விண்டு, சன், எதுல இருந்து வேணாலும் இதுல இங்க இருக்கிற எந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல இருந்தும் நம்மளால வந்து ஐடியா ஜென்ரேஷனை எடுத்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் அப் பண்ண முடியும். ஃபாரஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா என் நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட் வில் பி அவைலபிள் ஆல்ரெடி. அது வந்து எக்ஸிஸ்டிங் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ நம்மளும் அதுல இருந்து நியூ ஐடியாஸ் வந்து நம்மளால வந்து கொண்டு வர முடியும். ஸோ மெடிசினல் அரோமேட்டிக் பிளான்ட்ஸ் இருக்கு, வி ஹவ் டு சிந்தசைஸ் மோர் ப்ராடக்ட்ஸ், மினரல் ஆயில்ஸ், சீட்ஸ். அதே மாதிரி ஹார்டிகல்ச்சர்ல நிறைய வந்து நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு. இப்பெல்லாம் வந்து ஹார்டிகல்ச்சர்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏரோஃபோனிக்ஸ், ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ், மண்ணே இல்லாத விவசாயம், அது மாதிரி எல்லாம் ஒரு கான்செப்ட்ல நமக்கு வந்து ஜீரோ பட்ஜெட் நேச்சுரல் ஃபார்மிங், செலவே இல்லாம விவசாயம், இந்த மாதிரிலாம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னா ஃபார்மிங்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா டெரஸ் ஃபார்மிங், மாடர்ன் ஃபார்மிங், ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபார்மிங் வரைக்கும் நமக்கு வந்துட்டோம் நம்ம. ஸோ இந்த மாதிரி இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாலாம் நம்மளால வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி அது அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த மாதிரி அக்ரிகல்ச்சரல் ஓரியன்டட் ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம வந்து செகண்டரி டெர்ஷியரி ப்ராடக்டாகவும் நம்ம வந்து வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்டாகவும் மாற்ற முடியும். அதுல கிடைக்கிற வேஸ்ட்டை வச்சு நம்ம வந்து பை ப்ராடக்டாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும். ஸோ மோர் நம்பர் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவைலபிள் இன் த ஹார்டிகல்ச்சர் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல். ஸோ அக்ரிகல்ச்சரில் ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிட்டோமாவே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சுகர் கேன் பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டாவே அதுலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா என் நம்பர் ஆஃப் பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வில் பி அவைலபிள். ஸோ சுகர் கேன் பிளான்ட்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டைரெக்டாக கரும்பு வந்து எடுத்துட்டு நம்ம வந்து டைரக்ட் மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம், அதை வந்து ப்ராசஸிங் பண்ணலாம், அதை வந்து வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட் பண்ணலாம், அதை வந்து லிக்யூடு, சாலிடு என்ன பொருளை வேணாலும் பார்க்கலாம். வேஸ்ட்டை வந்து நம்ம வந்து பேப்பரை வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணலாம், இல்லை வந்து அதாவது மெனியூரா கன்வெர்ட் பண்ணலாம், இல்ல அதை வச்சு நம்ம வந்து இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா டெக்ஸ்டைலுக்கு ஏதாவது யூஸ் பண்ண முடியுமா, இல்ல வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு ஏதாவது யூஸ் பண்ண முடியுமா, இந்த மாதிரி வேற ஏதாவது கூட மிக்ஸ்டு ப்ராடக்டா யூஸ் பண்ண முடியுமா, இப்படி பல வகையில் நம்ம வந்து நம்மளோட ஐடியாஸ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி நம்மளால பண்ண முடியும் நமக்கு. ஸோ அதே மாதிரி அக்ரோ வேஸ்ட், மெரைன் அண்ட் அக்வாகல்ச்சர் ரிலேட்டட் பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய அவைலபிலிட்டி இருக்கு. பிகாஸ் வந்து நமக்கு வந்து என் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூபிள் ரிசோர்சஸ் அவைலபிள் இன் த வாட்டர் என்வாயர்மெண்ட். ஸோ அங்கிருந்து நம்ம வந்து ஒரு சீ வீட்ஸோ, ஃபிஷ்ஷோ, மெரைன் அனிமல்ஸோ நம்ம வந்து பயன்படுத்தி வி கேன் கிரியேட் அ மோர் வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட். ஒரு சின்ன ஒரு ஃபிஷ்ல இருந்தே நம்ம வந்து ஏகப்பட்ட செகண்டரி டெர்ஷியரி ப்ராடக்ட்லாம் கொண்டு வரலாம். ஸோ ஃபிஷ் வந்து டைரக்டா நம்ம வந்து சாப்பிட்றதுக்கு பயன்படுத்துறதை விட நம்ம அதை வந்து வேல்யூ அடிஷன் அதுல இருந்து நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பிக்கிள்ஸ் மேக்கிங், இல்லை வந்து நமக்கு வந்து அதை வந்து அதுல இருந்து ஏதாவது வந்து சிந்தட்டிக் ப்ராடக்ட் ஏதாவது கிடைக்குமா, இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து வி ஹேவ் டு திங்க் அவர் ஐடியாஸ் அண்ட் ஜென்ரேட்டிங் பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதை பார்க்க முடியும். லைஃப் ஸ்டாக்ல இருந்து சொல்லவே வேணாம். ஸோ என்ன இதுலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பவுல்ட்ரி, டைரி, ஸ்லாட்டர்ஹவுஸ் வேஸ்ட், அனிமல் ஃபீட்ஸ், பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் போன்ஸ், லெதர்ஸ், ஹார்ன்ஸ், ஹேர், பிளட். ஸோ இந்த மாதிரி பை ப்ராடக்ட் எல்லாத்துலேயும் இருந்து வி ஹேவ் டு மேக் இட் குட் பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் வி ஆர் டேக்கிங் இன் டேப்லெட்ஸ், all tablets are coming with animal bones only. What we are wearing, ladies and gents, shoes, belt, bag, school bags, everything are in leathers only. So more ornamental product using by horns, hairs, இந்த மாதிரி நிறைய வந்து பயன்படுத்தலாம். ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் மோர் அவைலபிள் ஃபார் திஸ் லைஃப் ஸ்டாக் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து கொண்டு வர முடியும் இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டாக்ல இருந்து கூட. விண்டு, சோலார் இதெல்லாம் வந்து க்ரோயிங் இண்டஸ்ட்ரியா இன்னைக்கு வந்து இருக்கு. தென் வந்து
பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பேஸ் எக்ஸிஸ்டிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கு நம்ம வந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ணி கொடுக்குது. ஆல்ரெடி வந்து நம்ம வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து நம்மளோட என்வாயர்மெண்ட்ல வந்து வளர்ந்துகிட்டு இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சுகர் இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கலாம், ஒரு பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கலாம். அதுக்கு வந்து நாம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்புட் ரெக்குயர்மெண்ட்டை வந்து நாம வந்து பேர் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி வச்சுக்கலாம். ரா மெட்டீரியலை வாங்கி கொடுக்கறது, ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம வந்து சப்ளை பண்றது, ரிப்பேர் மெயின்டெனன்ஸ் நம்ம பார்க்கறது, இல்லை சர்வீஸ் ஓரியன்ட் ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம், என்டர்டைன்மெண்ட் ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் நடத்தலாம், ஹவுஸ் கீப்பிங் பண்ணிக்கலாம், டிரான்ஸ்போர்ட். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா திருப்பூர் பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டிஷர்ட் வந்து தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு கொரக்கடைல் பிராண்டட் ஒரு டிஷர்ட் வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம கிட்ட வருது, ஒரு கஸ்டமர் கிட்ட வருது அப்படின்னா அந்த கொரக்கடைல் பிராண்டோ இல்லை ஸ்டிங் ஷர்ட்டோ இதெல்லாம் வந்து கம்பெனிலாம் கிடையாது. இப்பெல்லாம் வந்து அந்த கம்பெனி வந்து ஒரு இடத்துல மட்டும் இருக்கும். ஒரு திருப்பூர்ல ஒரு மெயினான ஒரு இடத்துல கொரக்கடையில் ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இல்லை ஒரு ஷர்ட் கம்பெனி ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுங்க. பட் இதோட பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்பிட்வீன் இன்டர்மீடியட் பிஸ்னஸ் எல்லாமே வந்து வேற ஒருத்தர் தான் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்டிச்சிங்ல இருந்து பேக்கிங்கு, லாண்ட்ரிங்கு, டையிங்கு, அயனிங்கு, தென் வந்து இது மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஒரு பீப்புள் ஆஃப் ஆண்டர்பிரனர் வந்து பண்ணிட்டு இருப்பார். அது வந்து ஒரே கொரக்கடைல் கம்பெனி வந்து பண்ண மாட்டாங்க அவங்க. ஸோ அதோட பேக் அண்ட் ஒர்க் எல்லாமே வந்து வேற ஒரு என்டர்பிரனர் தான் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாரு. அந்த மாதிரி நாமளும் என்ன பண்ணலாம், நம்மளோட என்னென்ன வந்து இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு பண்ணி கொடுக்க முடியுமோ அதை நாமளும் வந்து பண்ண முடியும். இங்கெல்லாம் ஐடியாஸ் ஜென்ரேஷன் வருதா, அதுக்கு நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் ப்ரப்போசல் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி நம்ம வந்து ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம சொல்லக்கூடியது எல்லாமே ஃபண்ட் ரைசிங்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தான் இந்த டாபிக்ல. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா சர்வீஸ் செக்டர்ல, ஸோ ஏற்கனவே சொன்னது எல்லாமே நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர்ல பார்த்துட்டு இருந்தோம். when we are coming to the service sector, அதாவது சேவையின் அடிப்படையான தொழிலுக்கு இதுல வந்து பெருசா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுவும் இருக்காது. நம்ம இந்த பக்கம் வாங்கி இந்த பக்கம் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்குறோம். ஸோ இதுல வந்து அதிக ரிஸ்க் கிடையாது, ஹைலி லோக்கலைஸ்டு, ஹை எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன், நிறைய வேலை கொடுக்க முடியும். நம்மளோட குரோயிங் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். எம்ப்ளாயிங் வந்து நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். இந்த மாதிரி வந்து சர்வீஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து பண்ணும்பொழுது நிறைய அதுலயும் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ நிறைய வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததான் கிரியேட்டிவ் எஃபர்ட்ஸ் வந்து நிறைய வந்து நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். ஏதோ ஒரு ஆல்டர்னேட் சொல்யூஷனா நம்ம வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக் சொல்யூஷனுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷனா இருக்கிற மாதிரி ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராடக்ட் ஏதாவது கொடுக்கலாம். இப்போ கேரி பேக்குக்கு ஒரு கிளாத் பேக்கு, இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்டா இருக்கலாம். இல்லை வந்து நம்ம வந்து நியூ டெக்னாலஜியை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட்டிங் அ டிமாண்ட் ஃபார் த சைக்காலஜிக்கல் ப்ராடக்ட்டுக்கு ஏதாவது கொடுக்கலாம். ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ்டு ப்ராடக்டை வந்து மேலும் அதுக்கப்புறம் அந்த பொருளுக்கு வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்காக டெக்னிக்கல் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மொபைல் எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட் நம்ம வீட்டில் இருக்கு, அந்த நம்ம யூஸ் பண்ணுற மொபைலுக்கு அதை எக்ஸ்டென்ஷனாக வேற என்ன பண்ணலாம், சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஏதாவது டெவலப் பண்ணலாமா, இல்லை அதை வந்து நம்ம வந்து பேட்டரிக்கு வந்து ஈஸியாக ரொம்ப நேரம் லாங் டைம் வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறதுக்காக, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சம்திங் இனோவேட்டிவாக இருந்தால் நம்ம அதுலேயும் பண்ண முடியும். அதுக்கான ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பிஸ்னஸையும் நம்ம வந்து ஏற்படுத்தலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நமக்கு வந்து ஸ்கில் பேஸ்டு ட்ரைனிங்கு, மார்க்கெட்டிங் டு ப்ரொடக்ஷன், தென் மேனேஜிங் ஆர் ஒர்க்கிங் இன் எ சிமிலர் என்டர்பிரைசஸ், வேற ஏதாவது வந்து ஒரு கம்பெனியை வந்து நம்ம வந்து எடுத்தும் நடத்தலாம் நம்ம. ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு. வேஸ்ட் டு வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட், அதாவது வந்து நம்ம வந்து அக்ரோ ப்ராடக்ட், இது வெஜிடபிள் ஸ்லாட்டர் கோட் வேஸ்ட்டு, இந்த மாதிரி நிறைய வேஸ்ட்டை வந்து நம்ம வந்து வெல்த்ஃபுல் ப்ராடக்டாக மாற்றலாம். நம்ம மேக்கிங் மெனியூரு, வெர்மி கம்போஸ்டிங்கு, லிக்யூடு மெனியூர்ஸு, ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம மாற்றி ஃபெர்டிலைசரு, பெஸ்டிசைடு இப்படி எல்லாமே நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். அது மாதிரி இருக்கும்போது நமக்கு வந்து ஒரு ஆர்கானிக்கில் ஒரு வேஸ்ட் வந்து வெல்த் ப்ராடக்டை நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி என்வாயர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம வந்து ஃபீஸபிலிட்டியான ஒரு ப்ராடக்டை வந்து நம்மளால் கொடுக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரூரல் என்வாயர்மெண்ட்ல, அதாவது நம்ம வந்து எல்லாருமே வந்து பீப்புள் ஆர் லிவிங் இன் எ ரூரல் என்வாயர்மெண்ட், ஒரு கிராமப்புறத்து லெவல்லே நம்ம வந்து இருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து கிடைக்கக்கூடிய ரா மெட்டீரியல்ஸ், அதாவது வந்து நமக்கு வந்து கோகனட் நிறைய இருக்கலாம், இல்லை வந்து ஒரு நீம் ஆயில், இந்த மாதிரி ஆயில் பேஸ்டு எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஏதாவது பண்ண முடியுமா, ஃபைபர்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன், வி ஹாவ் பிளென்டி நம்பர் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு. புது நியூ பிளான்ட்ஸை வந்து இதுல இருந்து இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பண பொருட்கள், அதாவது பாம் ட்ரீஸு அண்ட் பனானா ட்ரீஸு, இல்லை வேற ஏதாவது வந்து இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு
கஞ்சா செடியிலிருந்து நாங்கள் வந்து அதில் இருக்கிற அந்த செடியை அப்படியே வந்து எடுத்து ஒரு ஏஐசின்னு சொல்லி அட்டல் இன்குபேஷன் சென்டர்ல வந்து நாங்கள் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு அது ரிலேட்டட் வெரைட்டிஸ் அது வந்து ஒரு டைரக்டா வந்து அது அந்த பிளான்ட் கிடையாது, அதோட வெரைட்டி ஆஃப் பிளான்ட் அதை வந்து கல்டிவேட் பண்ணி அதுல இருந்து ஃபைபர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி காட்டனோட மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு டிஷர்ட்டை வந்து நம்ம வந்து தயாரிச்சிருக்கிறோம் நாங்கள். அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இன்னோவேட்டிவான ஐடியாஸோட நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் அப்ல வரணும். நம்ம லெதர் ஒர்க்ஸ், கிரீன் ஹவுஸ் மெயின்டெனன்ஸ், அக்ரிகல்ச்சரல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன், மல்ச் பேக்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இரிகேஷன் பர்பஸ்க்காகவும் ப்ளஸ் வந்து கிளைமேட் கண்டிஷனுக்காகவும் இந்த மாதிரி மல்ச்சிங் பேக்ஸை வந்து அதிகம் வந்து நம்ம உருவாக்கலாம். ஃபாரஸ்ட் ப்ராடக்ட் நிறைய இருக்கு, ரப்பர் டேப்பிங், இந்த மாதிரி நிறைய ரூரல் என்வாரன்மெண்ட்ல இருந்து நம்மளால பிசினஸ் வந்து கொண்டு வர முடியும். ஈவன் வந்து நம்ம வந்து கோகனட்ல இருந்து வந்து டூப்ளே காயர், கர்லடு காயர், இல்ல வந்து காயர் இதுக்கு வந்து பின்னாடி வந்து நமக்கு வந்து இது மாதிரி என்னென்ன ரூரல் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து என்னென்ன போர்டெல்லாம் இருக்குன்னே பார்க்கலாம் நம்ம. ஸோ மேலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டிஸாக மல்டிமீடியா அனிமேஷன் ஒர்க் இன்னைக்கு வந்து, ஏன்னா நம்ம வந்து உட்காந்த இடத்துல பண்ண போகிறோம், அதுக்கு அந்த மாதிரி ஒர்க்கெல்லாம் நம்ம ரூரல்ல இருந்து பண்ணலாம். பயோகேஸ் பிளான்ட் வேஸ்ட்டை வச்சு வெல்த் ப்ராடக்ட், பிவிசி வெல்டிங், ஸ்கிரீன் பிரிண்டிங், கியோஸ்க்கு, சாயில் வாட்டர் டெஸ்டிங் லேப்ஸு, அந்த மாதிரி பண்ண முடியும் நமக்கு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்குலாம் வந்து ஐடியாஸ் ஜென்ரேஷன் ப்ளஸ் வந்து ஃபண்ட் ரைசிங்க்கெலாம் வந்து யார்கிட்ட போய் சப்போர்ட் கேட்கறது அப்படின்னா அந்தந்த அசோசியேஷனில் வந்து நமக்கு வந்து நம்ம வந்து ஜஸ்ட் வி கேன் கன்சல்ட் பண்ணோம்னா அந்த 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 அசோசியேஷன் கூட போய் ஒரு டையப்போ இல்லை வந்து அங்கே ஒரு ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் விசிட் அங்கே போய் பார்த்துட்டு நம்ம வந்து ஏதாவது வந்து நமக்கு இந்த ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அந்த மாதிரிலாம் கேட்கலாம். அது வந்து ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் ஒரு டைப் ஆஃப் அசோசியேஷன் இருக்கு. அங்கே போய் நம்ம வந்து நம்மளோட ஐடியாஸ், சில்க் அசோசியேஷன், சால்வெண்ட் எக்ஸாஷன் அசோசியேஷன், ஸ்கேல் பெயிண்ட் அசோசியேஷன், இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் நமக்கு வந்து அசோசியேஷன் நிறைய இருக்கு, அதுக்கும் போகலாம் நம்ம. அதை மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு ரூரல் என்வாயர்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட போர்டு இருக்கு. நமக்கு வந்து ஸ்பைஸ் போர்டு ஈரோட்டில் இருக்கு, நமக்கு ரப்பர் போர்டு, டுபாக்கோ போர்டு, காஃபி போர்டு, டீ போர்டு, கோகனட் டெவலப்மெண்ட் போர்டு, காயிர் போர்டு, இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட வந்து போர்டு இருக்கு. இப்போ காயிர் போர்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொள்ளாச்சியில் இருக்கு. அது பொள்ளாச்சி போயிட்டு நம்ம வந்து அதோட ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து கொச்சின்ல இருக்கு. நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இஃப் யூ ஹேவ் அ டைம் டு ஸ்பெண்ட் டு விசிட் த இன்ஸ்டியூட், பொள்ளாச்சியில் இருக்கிற அந்த காயிர் போர்டுக்கு போய் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் அப்புக்கு ஏதாவது ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், ஃபண்ட் ரைஸ் பண்றதுக்கு ஏதாவது கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், கேபிட்டல் வந்து தேவைப்படுது, எனக்கு வந்து இவ்வளவு தூரம் ஃபண்ட் தேவைப்படுது, இதுக்கு ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கா, கவர்மெண்ட் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுதா, இந்த மாதிரி இல்லை ட்ரைனிங் ஏதாவது கொடுக்குறீங்களா நீங்க, இதெல்லாம் நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட கேட்கும் பொழுது நமக்கான சொல்யூஷன் நமக்கு நிறைய கிடைக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி நம்ம வச்சு நம்ம வந்து நம்ம பிசினஸை தேர்ந்தெடுக்கிறது. இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து என்னென்ன வாட் டைப் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வில் பி அவைலபிள், இந்த எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் இட்ஸ் கம்மிங் அண்டர் திஸ் 4 டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் கிளாசிஃபிகேஷன். இது 4க்குள்ள தான் இது வந்து எல்லாமே வந்துடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இண்டஸ்ட்ரி, அதாவது மேனுஃபேக்சரிங் ஓரியன்டட் பிஸ்னஸ், சர்வீஸ் ஓரியன்டட் பிஸ்னஸ் வந்து ட்ரேடு, அதாவது வர்த்தகம், அந்த மாதிரி. நம்ம 4வதா வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் அலைட் ஆக்டிவிட்டிஸ். இந்த 4 வகையில இதை வந்து நம்ம வந்து கேட்டகரைஸ் பண்றோம். ஸோ மேல பார்த்த எல்லா இண்டஸ்ட்ரியுமே வந்து இதுக்குள்ளதான் வந்து அடக்கம். நம்ம வந்து இதை வந்து 4ஆ பிரிச்சுக்கிறோம். எதுல நமக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் நம்ம. ஸோ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த 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 இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் கேட்டகரைஸ் பண்ணிட்டு செகண்ட் ஸ்கிரீனிங்க என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து எதுக்கெல்லாம் இருக்கு. ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த பிஸ்னஸ் வி ஆர் ப்ரிஃபரன்ஸ், எந்த பிஸ்னஸ்க்கு நம்ம வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் பண்றோம், எது நமக்கு ஒத்து வரும் வராது, எதுல வி ஹேவ் டு இன்வெஸ்ட் மோர், நம்ம வந்து எதுல வந்து முதலீடு பண்ணலாம், ஃபேமிலி வந்து இதுக்கு வந்து ஒத்துழைப்பாங்களா, இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்துக்கணும் நம்ம. ஸோ அடுத்தது வந்து தேர்ட் ஸ்டெப்பாக மைக்ரோ ஸ்கிரீனிங். வித் த மைக்ரோ ஸ்கிரீனிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் வி ஹேவ் டு எலிமினேட் சம் டைப் நம்பர் ஆஃப் பிஸ்னஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்டேஜ் 1ல வந்து ஒரு 100 பிஸ்னஸ் வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா ஸ்டேஜ் 2க்கு வந்து ஒரு 50 பிஸ்னஸ் வந்து ஒமிட் பண்ணிட்டு 50 நம்பர்ஸ் வச்சுக்கணும். அப்போ தேர்ட் ஸ்டெப்புக்கு வரும்பொழுது நம்ம இன்னும் ஒரு 30 இதை வந்து ஒமிட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஒரு 10 to 20 பிஸ்னஸ் வச்சுக்கணும். அந்த 10 to 20 பிஸ்னஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணோம், ஸோ வி காட் டு கிவ் சம் மைக்ரோ ஸ்கிரீனிங். அந்த மைக்ரோ ஸ்கிரீனிங் நம்ம பார்க்கும்போது அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ரா மெட்டீரியல், மூலப்பொருள் நமக்கு வந்து ஈஸியாக கிடைக்குதா,
அவைலபிலிட்டி ஆஃப் பையர்ஸ் ஆர் கஸ்டமர், நமக்கு வந்து வாடிக்கையாளர்கள் வந்து இதுக்கு வந்து இருப்பாங்களா, நம்ம இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணா மாடர்ன் டெக்னாலஜி ஏதாவது நம்ம வந்து கத்து வச்சிருக்கோமா, நமக்கு தெரியுமா, நமக்கு இந்த தேர்ந்தெடுத்த பிசினஸ்ல நமக்கு ஸ்கில் இருக்கா, இல்ல கவர்மெண்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் இந்த பிசினஸுக்கு, பை மணி பை மிஷினரிஸ், ஏதாவது ஒரு வகையில கவர்மெண்ட் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். இந்த 5 எடுத்துக்கிட்டு இந்த 5ல நமக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு சார்ட் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நம்ம. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம வந்து ஒரு லெஃப்ட் சைடில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் கிவ் சம் 5 to 6 பிஸ்னஸஸ். ஸோ வாட் ஐ ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன்டு ஃபார் மைக்ரோ ஸ்கிரீனிங். அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 5 டைப் ஆஃப் கேட்டகரிஸ்ல வந்து நம்ம எடுத்திருப்போம். ரா மெட்டீரியல், மார்க்கெட், டெக்னாலஜி, ஸ்கில், கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எனக்கு வந்து ஹோட்டல் பிஸ்னஸ் பிடிச்சிருக்கு, இல்லைன்னா வந்து மில்க் பார்லர் வந்து பிடிச்சிருக்கோ, இல்லை ஏதாவது ஒன்று, அது எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறது அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆஃப் ஆன் திஸ் ரிசர்ச் அனலைசிஸ். இப்போ நமக்கு வந்து அந்த ஹோட்டல்ல ரா மெட்டீரியல் வந்து ஈஸியாக கிடைக்குது, ஃபுல் மார்க்ஸ். வாட் ஐ ஆல்ரெடி டோல்டு திஸ் ப்ரீவியஸ், நமக்கு வந்து நல்ல சாட்டிஸ்ஃபைடா எக்ஸலண்டா கிடைக்கும்னா நம்ம ஃபுல் மார்க்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். இல்லை ஓரளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடா கிடைச்சதுன்னா 4 மார்க்ஸ், ஆவரேஜா கிடைக்குது அப்படின்னா 3 மார்க்ஸ், அன்சாட்டிஸ்ஃபைடு 2, வெரி புவர்னா 1 மார்க்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கொடுத்துட்டு ஸோ ஒன்றுக்கு நம்ம வந்து மார்க் கொடுக்குறோம். ஸோ நம்ம வந்து கடைசியாக நம்ம வந்து நம்மளோட மார்க்கின் அடிப்படையில் பேஸ்ட் அப்பான் த ஸ்கோரிங் வி கேன் செலக்ட் த 1 or 2 பிஸ்னஸ். அது மாதிரி நம்ம வந்து செல் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைனல் ஐடியாஸ் நம்ம இதுல இருந்து தான் நம்ம வந்து ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும், நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபார் த ஸ்வாட் அனாலிசிஸ். ஸோ இந்த ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் வந்து சாரி, the picture is not showing correctly. So SWOT analysis is nothing but strength, weak, opportunities and threat analysis. நம்மளோட சாதக பாதக ஒரு ஆராய்ச்சியை வந்து நம்ம வந்து இங்க பண்ணணும். we have to implement this. ஸோ நம்மக்கிட்ட என்ன பலம் இருக்கு, பலவீனம் இருக்குது அந்த பர்டிகுலர் செலக்டட் பிஸ்னஸ்ல, அதை பார்க்கணும் நம்ம. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து அந்த பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். நமக்கு வந்து அதுல நிறைய ஸ்ட்ரென்த் இருந்துச்சு அப்படின்னா we have to start the business. ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுக்கணும் நம்ம. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 100 பிஸ்னஸ், 100லேருந்து 50, 50லேருந்து ஒரு 10, 10லேருந்து ஒரு அந்த ஒரு 2-3 பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அந்த பிஸ்னஸ்க்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸை வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு எதுல நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் நல்லா இருக்கோ அந்த பிஸ்னஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து வி ஆர் கோயிங் ஃபார் த ஃபண்டிங். ஸோ ஃபண்டு வந்து நமக்கு வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எல்லா நாலேஜும் இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கு, பிஸ்னஸும் நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுத்தாச்சு, இதுதான் எனக்கு வந்து சூட்டபிளான பிஸ்னஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து வி ஆர் செலக்டட். ஸோ செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம கையில பாத்தீங்க அப்படின்னா the another thing is only ஃபண்டு. பணம் நம்ம கிட்ட கையில இல்லை, அதுக்கு என்ன பண்றது? ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நவ் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் த ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஃபண்டிங் போகலாம் நம்ம. ஸோ ஃபண்டிங் ரெஃபர் டு த மணி ரெக்வயர்ட் டு ஸ்டார்ட் ஆர் ரன் த பிஸ்னஸ். நமக்கு வந்து பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வந்து நமக்கு ஃபண்டு தான். ஸோ இட் இஸ் எ ஃபினான்ஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் எ கம்பெனி ஃபார் த ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட். ஒரு பொருளை வந்து உற்பத்தி பண்றதுக்காகவும் தயாரிக்கிறதுக்காகவும் அந்த பொருளை வந்து சேல்ஸ் மார்க்கெட்டிங் கொண்டு போகிறதுக்காகவும் நம்மளோட கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துக்காகவும் நம்மளோட பொருளை வந்து அதாவது ரா மெட்டீரியல்ல இருந்து பொருளை வந்து விற்பனை போற வரைக்கும் ஒரு ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் இருப்பை வந்து வச்சுக்கிறதுக்காகவும் இது எல்லாத்துக்காகவும் தான் பணம் தேவைப்படுது. ஸோ இன்வென்ட்ரிங்கிறது நம்ம கிட்ட என்ன இருப்பு நம்ம கிட்ட இருக்கணுமோ, அதாவது ரா மெட்டீரியல் இருக்கணும், மெஷினரிஸ் இருக்கணும், சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் தேவையான ப்ராடக்ட் அங்கே இருக்கணும், நம்ம அதுக்கான அசசரிஸ் எல்லாம் நமக்கு இருக்கணும். எல்லாமே நமக்கு வந்து மேனேஜ் பண்ற அளவுக்கு ஃபண்டிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மெனி ஸ்டார்ட் அப் சூஸ் do not raise funding from third parties and are funded by their founders only. ஸோ இதை பார்த்து அப்படின்னா நம்ம வந்து நிறைய ஸ்டார்ட் அப் பிஸ்னஸ் இங்கே தான் வந்து லேக்கப் ஆவாங்க. யார்கிட்ட போய் ஃபண்டிங் வந்து பண்றது, யாராவது தருவாங்களா? However, most startup do raise funding, especially grow larger and scale their operation. ஸோ எல்லா ஆப்ரேஷனுக்காகவும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நடைமுறை செலவு இருக்கு, நம்ம லேபர் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு, டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் இருக்கு, மிஸ்செலேனியஸ் சார்ஜஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி எல்லா இதுக்கும் நமக்கு வந்து ஃபண்ட் வந்து கம்பல்சரி நமக்கு தேவை. ஸோ அப்போதான் நமக்கு வந்து என்ன பண்றோம், சில பர்சன்ஸ் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்துச்சு சரியா, we have to go for the government fundings. கவர்மெண்ட்ல வந்து சப்சிடி ஸ்கீமோட நிறைய ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து முத்ராவில் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பேங்க் மூலமா நம்ம லோன் வாங்கிக்கலாம். தாட்கோ, யூஐஜிபி, பிஎம்இஜிபி, நீட்ஸ், டிஏஐஸ், ஸ்டார்ட் அப், நபார்டு, இந்த மாதிரி சிட்பி, ஏகப்பட்ட ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. பட்
இதுலலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு we can face more number of ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் பேரியர்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போதான் நம்ம வந்து படிச்சுட்டு வெளியில வந்திருப்போம். நம்மக்கிட்ட சரியான ஒரு கொலெக்ட்ரல் இருக்காது, செக்யூரிட்டி இருக்காது, பேங்க் டிரான்சாக்ஷன் இருக்காது, எதுவுமே நம்மக்கிட்ட இருக்காது. ஸோ அதனால நம்ம இமீடியட்டா வந்து நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி கவர்மெண்டோட ஃபண்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் நம்மளால பயன்படுத்திக்க முடியாது. ஸோ நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஃபண்டு தரத்துக்கு ஏகப்பட்ட ஃபண்டிங் இன்ஸ்டியூஷன் இருக்கு, ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷனு. அதில் வந்து நமக்கு வந்து பப்ளிக் செக்டர் பேங்க், ரூரல் பேங்க்ஸு, கமர்ஷியல் பேங்க்ஸு, இந்த மாதிரி வங்கி நிறைய வந்து ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கான இதெல்லாம் இருக்கு. பட் இதுக்கெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து டாக்குமெண்ட் வைஸ் வி ஹேவ் டு ஸ்ட்ராங். நம்மளோட எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் வந்து கரெக்டாக இருந்தால் தான் நம்ம வந்து இங்கெல்லாம் ஃபண்டு வந்து வாங்க முடியும். ப்ளஸ் ஒரு சேவிங்ஸ் வச்சிருக்கணும், ஒரு மார்ஜின் மணி வச்சிருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட கிடையாது. நம்ம அதனால தான் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், வேற சோர்சஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். ஏதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி ஏதாவது தருவாங்களா, இல்லை ஏஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கா, வெஞ்சர் கேபிட்டல் இருக்கா, பேங்க், கவர்மெண்ட், சேவிங்ஸ், இது ஏதாவது ஒன்று நம்ம நோக்கி தான் நம்ம வந்து போய் ஆகணும் நம்ம. ஸோ அப்போதான் நம்ம வந்து கம்மிங் டு த ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ். ஸோ வாட் டு லுக் ஃபார், நம்ம வந்து ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் வந்து இருக்காங்க, அவங்க யாரு அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அதுக்கான ஒரு அவேர்னஸ் தான் நம்ம இப்போ கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ யார் வந்து ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர், அவர் நம்ம எப்படி வந்து அப்ரோச் பண்றது. ஸோ அவங்க வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பர்டைஸ் இருக்கலாம், பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்டாக பர்சன் இருக்கலாம், இல்லை கனெக்ஷன் டு த அதர் கேபிட்டல் ரிலேஷன்ஷிப், இந்த மாதிரி யாராவது ஒரு பர்சனா நமக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா the difference between the angel investor and venture capitalist. ஸோ எப்படி வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றது ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டரையும் வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்டையும். ஸோ அதுதான் நமக்கு வந்து முக்கியம். நம்ம ஏன்னா நமக்கு வந்து கவர்மெண்ட் சைடில் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணி பார்த்துட்டாங்க, என்னோட ப்ராடக்ட்டுக்கு சரியான அவங்க வந்து வேல்யூஷன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, எங்கிட்ட வந்து சப்போர்ட்டிவ் டாக்குமெண்ட் அது இதுன்னு கேட்குறாங்க, செக்யூரிட்டி கேட்குறாங்க, கொலெக்ட்ரல் கேட்குறாங்க, சிபில் கேட்குறாங்க, வந்து நம்ம வந்து ரேஷன் கார்டு வந்து ஒரு இடத்துல இருப்போம், பட் ஆனால் நமக்கு வந்து அந்த அந்த டாக்குமெண்ட்லாம் சரியா இருக்காது, பேங்க்ல வந்து நமக்கு டிரான்சாக்ஷன் இருக்காது, இப்படி ஏகப்பட்டதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து பேங்க்ல வந்து கண்டிப்பா கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அப்படிங்கும் போது இது எல்லாம் இல்லாம டைரக்டா நம்மளோட ஐடியாஸை வச்சு நம்ம எப்படி வந்து ஃபண்ட் ரைஸ் பண்றது, அதுக்கு தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து இந்த ரெண்டுமே நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம், ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டரும் வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்டும். ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் ஆர் இண்டிவிஜுவல் who invest their own money in companies. அவரோட ஓன் மணியை வந்து கம்பெனில வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவார். இது வந்து ஒரு ஷர்ட்டான ஒரு நடக்கக்கூடியது. ஒரு பெரிய ஒரு ஆள் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து பணம் கொடுத்து பிசினஸ் எழுதிங்க அப்படின்னு நம்ம ஐடியாவை வந்து அவரை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு கொடுக்குறது. வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் இன்வெஸ்ட் த மணி ஆஃப் அதர்ஸ் ஹோப்பிங் டு கெட் த ஹேண்ட்சம் ரிட்டர்ன். ஸோ அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இதில் இன்வால்மெண்ட் ஆகாங்க. ஸோ அவங்க வந்து நம்ம கிட்ட வந்து ஃபண்டை கொடுத்து நம்ம வந்து இந்த பிஸ்னஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்குறது. ஸோ ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் அண்ட் இன்வெஸ்டர் ப்ரொவைடிங் ஃபினான்ஷியல் பேக்கிங் எ ஸ்மால் ஸ்டார்ட் அப் என்டர்பிரனர்ஸ். ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஸ்டார்ட் அப்புக்கு அவங்க வந்து ஒரு வேல்யூவேஷன் ஆஃப் அமௌண்ட்டை வந்து அவங்க வந்து கொடுக்குறது. வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபினான்சிங் ப்ரொவைடிங் வித் குரூப் ஆஃப் இன்வெஸ்டர் டு ஸ்மால் ஃபர்ம்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு 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 பர்டிகுலர் இதில் வந்து பிஸ்னஸ்ல வந்து நிறைய இன்வெஸ்டர் நமக்கு நிறைய இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து பண்ணா நல்லா இருக்கும், இன்னொரு பிஸ்னஸ் வந்து க்ரோ ஆகிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு நம்ம வந்து ஃபண்டிங் வந்து கொடுக்கலாம். பட் இது எல்லாமே வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜில் வந்து பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜில் இருக்கும். வெஞ்சர் கேபிட்டல் வந்து ஒன்ஸ் த பிஸ்னஸ் வில் ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் கெட்டிங் சம் சர்டன் ஸ்டேஜ், அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்தால் தான் அவங்க வந்து ஒரு ட்ரஸ்ட்டை வந்து ஏற்படுத்திட்டு அப்படின்னா அவங்க வந்து தே கேன் கிவ் த மணி. So angel investor and venture capitalist, angel investor and venture capitalist are two of the most common alternative source of funding. ஸோ நமக்கு வந்து எங்கேயுமே ஃபண்டுக்கு வந்து கிடைக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் யார்கிட்டையாவது அப்ரோச் பண்ணுறோம். அந்த அப்ரோச் பண்ணுற அந்த பர்சன் அது வந்து ஒரு ஒரு சமுதாயத்தில் ஒரு பெரிய ஆளாகவும் இருக்கலாம், ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு 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 சம் பொலிட்டிக்கல்லையோ இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது சம் அதர் சோர்சஸ் உள்ள பர்சனாகவும் இருக்கலாம் நமக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் வந்து ரெடி டு ஃபண்ட், இல்லைன்னா ஃபாரின்ல வந்து யாராவது வந்து நல்ல ஒரு நிலைமையில இருந்து நமக்கு வந்து ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணி அவங்க வந்து ஒரு ப்ரொவைட் பண்ணலாம். ஸோ இன்னோவேட்டிவ் ஸ்டார்ட் அப் ஃபர்ம்ஸ் ஆர் போத் அட்ரஸிங் பை ஏஞ்சல்ஸ் அண்ட் வெஞ்சர். இது ரெண்டுக்குமே வந்து ஐடியாஸ் வந்து அவங்க வந்து ஃபண்டு கொடுக்குறாங்க. தட் சைடு த disparities between venture capitals and investor are quite substantial. Angel investor are rich persons who invest their own money in companies. Venture capitals are employees of risk capital companies who invest other persons money in companies. ஸோ இதான் மெயினாக ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் வித் எ பொட்டன்ஷியல் டு க்ரோ நீட் எ சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ பிகினிங் ஸ்டேஜில் இருக்கும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா
ஒரு நியூ ஆண்டர்பிரனர் வராரு, இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரகிளான சில விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து அவர் வந்து பார்த்துட்டு ஒரு 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 பர்சனை வந்து ஃபண்ட் ரைசிங்காக அப்ரோச் பண்றாரு. அந்த மாதிரி பிகினிங் ஸ்டேஜில் இருக்கும் பொழுது அவரோட ஸ்டார்ட் அப்பை வந்து இனிஷியேட் பண்றதுக்காக சட்டன் அமௌண்ட் வந்து கண்டிப்பா தேவைப்படும். ஸோ அதை தான் அவர் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாரு. ஸோ வெல்தி இன்வெஸ்டர் லைக் டு இன்வெஸ்ட் தேர் கேபிட்டல் இன் சச் பிஸ்னஸ் வித் எ லாங் டேர்ம் க்ரோத் ப்ராஸ்பெக்டிவ். அவர் வந்து இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி நல்ல வகையில் எடுத்துட்டு போறதுக்காக தான் அந்த 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 ஃபண்டை வந்து அவர் ப்ரொவைட் பண்றாரு. திஸ் கேபிட்டல் இஸ் நோன் அஸ் த வெஞ்சர் கேபிட்டல் அண்ட் த இன்வெஸ்டர் ஆர் கால்டு வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட். அந்த மாதிரி ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை தான் பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து இதுல நிறைய ரிஸ்க் இருக்கும். ஏன்னா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவரோட ஒரு ஹியூஜ் அமௌண்ட்டை வந்து நமக்காக கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து பேர் பண்ணும்பொழுது வந்து வி ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் மோர் ரிஸ்க். ஸோ அப்படி பார்க்கும்பொழுது சச் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர் ரிஸ்கி ஆர் தே ஆர் இல்லிக்விட் பட் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் கிவிங் இம்ப்ரெசிவ் ரிட்டர்ன்ஸ் இஃப் இன்வெஸ்டட் இன் ரைட் வெஞ்சர். ஸோ பட் நம்மளோட ஐடியாஸ் வந்து நல்ல வகையில் இருந்துச்சு அப்படின்னா when we are going to new idea or innovative creative idea to present that people, அந்த 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 இன்வெஸ்டர்கிட்ட நம்ம போய் வந்து நம்மளோட ஐடியாஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது வெதர் ஹி இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடு, அவர் சாட்டிஸ்ஃபைடா இருந்தாச்சு அப்படின்னா இது மூலமா நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கண்டிப்பா கிடைக்கும், நம்ம துணிஞ்சு இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து இந்த ஃபண்டிங்கை வந்து அவங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. த ரிட்டர்ன் டு த வெஞ்சர் கேபிட்டல் இஸ் டிபெண்ட் அப்பான் த க்ரோத் ஆஃப் த கம்பெனி. ஸோ அந்த கம்பெனியோட வளர்ச்சியை பொறுத்து தான் அந்த வந்து ரிட்டர்ன் வந்து அவருக்கு இருக்கும். ஸோ இதனால வந்து இது ரெண்டு சைடுமே கொஞ்சம் ரிஸ்கான ஒரு ஃபேக்டர் தான் இது. வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் ஹேவ் த பவர் டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் மேஜர் டிசிஷன் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் தே ஆர் இன்வெஸ்டிங் இன் ஆஸ் இட் த ஸ்டாக். அதாவது வந்து அவங்க பங்குல வந்து அவரோட ரிட்டர்ன் வர பங்குல வந்து அவருக்கு ஏதாவது சட்டன் பர்சன்டேஜோ இல்லை வேற ஏதாவது வந்து அவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் நம்ம வந்து முன்னாடி டிசிஷன் மேக்கிங்கா நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும். நம்ம வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் கம் at a growing phase at the company contribute a seed capital with a low amount of investment potential idea of the people. ஸோ எந்தெந்த மாதிரி ஐடியாஸ் எல்லாம் இப்போ இன்னைக்கு வந்து கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல வந்து ரொம்ப அதிகம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பீப்புள் ஆர் இன்வெஸ்டிங் மோர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயோடெக்னாலஜி ஃபீல்டில் நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, மெடிக்கல் சர்வீசஸ், ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து க்ரோயிங் ஃபீல்டு, ஆல்ரெடி பொட்டென்ஷியலி க்ரோயிங் ஏரியாஸ், எலக்ட்ரானிக்ஸ், கம்யூனிகேஷனு, சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸு, இந்த மாதிரியான ஸ்டார்ட் அப்ஸ் தான் இந்த இன்வெஸ்ட் மோர் சீட்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டு. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஆஞ்சல் ஃபண்டு தான் வந்து நமக்கு வந்து இந்த வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட்க்கும் நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்னைக்கு வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஹூ ஆர் ஆல் ஆஞ்சல் இன்வெஸ்டர்? ஃபர்ஸ்ட் அக்ரிடேட்டட் இன்வெஸ்டர்ஸ், டைவர்ஸ் பேக்ரவுண்ட் உள்ளவங்க, பிஸி மெனி அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ் இன்வால்மெண்ட் இருக்காங்க, ப்ரொஃபஷனலி இன்வெஸ்டர்ஸ், ஃபேமிலி ஆஃபீஸர்ஸ், ஹாபியஸ்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ், ஒர்க்கிங் டு கிரியேட் ஃபினான்ஷியல் ரிட்டர்ன்ஸு, இந்த மாதிரியான பீப்புள் தான் வந்து நிறைய இன்னைக்கு வந்து ஆஞ்சல் இன்வெஸ்டராக வந்து ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இவங்களெல்லாம் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படிங்கிறதே மிகப்பெரிய ஒரு இதுக்கெல்லாம் சம் வெப்சைட் இருக்குது, இல்லை சம் ஏஜென்சி இருக்குது, இல்லை சம் கன்சர்ன் பர்சன் இருக்காங்க, இவங்கெல்லாம் நம்ம அப்ரோச் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பண்ணலாம். ஸோ ஆண்டர்பிரனர் வந்து அவங்க எப்படி வந்து ஐடென்டிஃபை ஆகுறாங்க அப்படின்னா, ஸோ கோச்சபிள் அண்ட் லிசனபிள் பர்சன்ஸ், என்டர்பிரனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பர்சன், லீடர்ஷிப் எபிலிட்டிஸ் வந்து இருக்கணும், இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பர்டைஸாக இருக்கணும், டிரான்ஸ்பரன்சி, ஒரு பெர்சிஸ்டன்ஸால இருக்கணும், ஃபண்ட் ரைசிங் கேப்பபிலிட்டிஸ் எபிலிட்டிஸ் வந்து அவருக்கு இருக்கணும். இந்த மாதிரியான பர்சன்ஸ் அவங்க வந்து நிறைய இன்னைக்கு வந்து ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரியானதான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு நிறைய லுக்அப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஆஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்துட்டு இப்போ நம்ம வெஞ்சர் கேபிட்டலுக்கு இன்னும் நிறைய வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு என்னென்ன அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஸோ இந்த மணி ப்ரொவைடட் பை த இன்வெஸ்டர் டு ஸ்டார்ட் அப் ஃபேர்ம்ஸ் அண்ட் ஸ்மால் பிஸ்னஸ். பெரும்பாலும் வந்து அந்த சின்ன பிஸ்னஸுக்கும் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு தான் வந்து நிறைய வந்து இதுக்கு அந்த வெஞ்சர் கேபிட்டல் வந்து யூஸ் ஆகுது. ஏன்னா அது லாங் டேர்ம் க்ரோத் பொட்டன்ஷியல் வந்து பின்னாடி நமக்கு வந்து அதை வந்து பார்ப்பாங்க அவங்க. ஸோ இதனால வந்து பொட்டன்ஷியல் இருக்கா இல்லையா, அதை வந்து ஃபீசிபிலிட்டி ஸ்டடி மாதிரி நமக்கு வந்து வெதர் தட் பிஸ்னஸ் வில் பி a high feasibility, they can provide them more money. So it is a very important source of funding for startup that do not have access to the capital market. It typically entails high risk for the investment. பட் இன்வெஸ்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்க்கும்போது he is taking more
ரிஸ்க், அவரும் வந்து அதிக ரிஸ்க் தான் அவர் எடுக்கிறாரு. மோஸ்ட் வெஞ்சர் கேபிட்டல் கம் ஃப்ரம் த குரூப் ஆஃப் வெல்தி இன்வெஸ்டர், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க்ஸ் அண்ட் அதர் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ நார்மல் பீப்புள் வந்து இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸ் யாரும் வந்து ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாங்க. அது மாதிரி நம்ம வந்து வெல்தி இன்வெஸ்டர்ஸ் தான் இதில் வந்து அதிகம் வருவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ரத்தன் டாட்டா, அம்பானி குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டியூஷன், அதானி குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டியூஷன், ஹைலி potential financial institution like SBI Bank, Indian Bank, IOI Bank, any other such type of kind of கன்சர்ன் அந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து வெஞ்சர் கேபிட்டலுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஈவன் கவர்மெண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து சிபி, அதாவது செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா, சிட்பி, இந்த மாதிரி வெல் க்ரோனோட ஆர்கனைசேஷன் கூட இந்த மாதிரி வந்து வெஞ்சர் கேபிட்டலுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஸோ நார்மல் பீப்புளெலாம் யாரும் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வந்து இந்த மாதிரி வெஞ்சர் கேபிட்டலுக்கோ ஆஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கோ வந்து லைக் பண்ண மாட்டாங்க. பிகாஸ் இட் இஸ் எ வெரி வெரி ஹைலி ரிஸ்கபிள் ப்ராஜெக்ட். ஏன்னா வந்து எந்தவித இதுவுமே இல்லாமல், கொலட்ரலோ இல்லை செக்யூரிட்டியே இல்லாமல் இமீடியட்லி தே ஹவ் டு ப்ரொவைட் த மணி. அதனால அவங்க வந்து எந்தவித இதுவும் அடிப்பாங்க. ஒன்லி த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஐடியாஸ், அந்த ஐடியாஸ் வச்சு மட்டுமே அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஃபண்ட் ரைஸ் கொடுக்கும் பொழுது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் ஒரு சாதாரண பீப்புள் வந்து இதில் இறங்க மாட்டாங்க. ஸோ அதை வந்து பார்த்துக்கணும். So what is the need for venture capital? Venture capitals provide the capital of investment for entrepreneur and help them facilitate start up the business. When there is an owner relation between the venture capital providers and receivers, their mutual interest for returns will increase the firm's motivation and increase profit. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வெஞ்சர் கேபிட்டலில் வந்து நம்ம வந்து அவங்க சட்டன் ப்ராஃபிட்டை வந்து அவங்க வந்து பார்ப்பாங்க. நம்ம ஸோ சட்டன் பர்சன்டேஜ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட பர்சன்டேஜ் வந்து ஒரு 30 to 40% அப்படின்னா, நம்ம இன்வெஸ்டரோட பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 70 to 60% வந்து அதில் வந்து இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குவாங்க. ஏன்னா அவருடைய இன்வால்மெண்ட், அவரோட பர்சன்டேஜ் தான் வந்து அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி அவங்க வந்து பார்ப்பாங்க. ஸோ வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் ஹேவ் இன்வெஸ்டட் இன் எ சிமிலர் firms project before and therefore so have more knowledge and experience which help them decide what works and what does not and how it's work. இது எல்லாமே ஒரு அனலிசிஸ் பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ நம்ம வந்து அப்ரோச் பண்ணுறதே மிகப்பெரிய ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் விஷயம். நம்ம வந்து இது வந்து நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு வேல்யூபலான வெல்த்தான ப்ராடக்டா, இது வந்து உண்மையாலும் தேவைதானா, இது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும், இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ ஃபேர்ம்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இதோட அவுட்கம் என்ன, பொட்டென்ஷியல் என்ன, ஒரு ஃபீசிபிலிட்டி ஸ்டடி என்ன, இது எல்லாமே பார்த்துட்டு தான் அவங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு ஈஸியலி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஒரு பிக்சர் நமக்கு வந்து. ஸோ நம்ம வந்து வென் வி ஆர் கோயிங் டு சூப்பர் ஐடியா ஆர் கிரியேட்டிவ் ஐடியா, நமக்கு வந்து ஏன்னா ஐடியாஸ் வந்து நமக்கு வந்து பஞ்சமே கிடையாது. இப்போ இவ்வளோ வளர்ச்சி ஐடியாவை வந்து நம்ம வந்து வி ஹேவ் டு கிரியேட். நம்ம வந்து ஐடியா வந்து நமக்கு நிறைய வச்சிருக்கலாம். பட் எல்லா ஐடியாவும் நீங்கள் பேங்க்கு போய் பாருங்க. பட் ஆனால் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நமக்கு வந்து பேங்க் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபீஸபிலிட்டிஸ் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது. ஒன்லி தே ஆர் ஆஸ்கிங் ஃபார் த ரிட்டர்ன். அவங்க வந்து நீங்கள் என்ன ரீபேமெண்ட் வந்து சரியாக பண்ணுவீங்களா, உங்களுக்கு வந்து இன்கம் ஜென்ரேஷனோட பர்சன்டேஜ் என்ன, பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் என்ன, அந்த பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்னால உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ இன்கம் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும், அந்த இன்கம் ஜென்ரேஷன் எவ்வளோ சேவிங்ஸ் வரும், எவ்வளோ நீங்கள் வந்து ரீபேமெண்ட் பண்ணுவீங்க, இந்த மாதிரி தான் அவங்களோட திங்கிங் எல்லாமே இருக்கும். பிகாஸ் ஆஃப் த சேஃப்டி ஆஃப் த பேங்க் எம்ப்ளாயி அண்ட் பேங்கர்ஸ், அந்த மாதிரி ஆன ஆஸ்பெக்ட்ல தான் அவங்க யோசிப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி போனால் நிறைய வந்து ரிஜெக்ட் தான் ஆகும் நமக்கு. ஸோ அப்படிங்கும்போது நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஐடியா வந்து நமக்கு வந்து வி ஆர் கோ டு அப்ரோச் த ஆஞ்சல் இன்வெஸ்டர் ஆர் வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட். ஸோ அந்த மாதிரி போகும்பொழுது நமக்கு ஒரு சட்டன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நமக்கு இன்வெஸ்டர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் வந்து எவ்வளோக்கு வந்து இந்த மார்க்கெட்டில் வந்து ஹை பீக்கை வந்து டச் பண்ணும் போது இட் பிகம் ஏ மோர் ரிட்டர்ன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி தான் அடிப்படையில் தான் நமக்கு வந்து அதனால தான் வெஞ்சர் கேபிட்டல் நோக்கி அதிகம் போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஏற்கனவே சொன்னது தான் வந்து பேங்க் டெபிட்னாலையும் அவங்க வெஞ்சர் கேபிட்டனாலையும் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. இது வந்து செக்யூரிட்டி, பட் ஆனால் பேங்க் வந்து செக்யூரிட்டி, நம்ம வந்து ரிஸ்க் வந்து அவ்வளோ கிடையாது. சரியான ரீபேமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் ஃபண்ட் ரைசிங் வந்து கேபிட்டல் வந்து ஷேர் ஆகிறதுனால நிறைய வந்து ப்ராப்ளம் வந்து கிரியேட் ஆகும் நமக்கு. ஏன்னா
கொலட்ரல் கிடையாது, செக்யூரிட்டி கிடையாது, எப்போ வேணாலும் ஃபண்டை வந்து நிறுத்தலாம், கேபிட்டல் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரீபேமெண்ட் வந்து இங்கே இருக்கும். இது அப்படி கிடையாது, வந்து ரிட்டர்ன் ஒன்லி ஃபார் த சக்ஸஸ். அந்த ப்ராடக்ட் வந்து சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா அதில் பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான். நமக்கு அதில் வந்து ரீபேமெண்ட் மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது. ரிஸ்க் ஆஃப் வித்ட்ராவல் இருக்குது, இது வந்து கமிட்டடு. மானிட்டரிங் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது, இதில் வந்து பார்ட்னர்ஷிப் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் அதுதான் சப்போர்ட் பண்ணும் நமக்கு எப்பயுமே. அதில் வந்து தீமையும் இருக்குது நன்மையும் இருக்குது, பார்ட்னர்ஷிப் ரிலேஷன்ஷிப்பு. ஸோ எப்போ வேணாலும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்மளோட அந்த அந்த எம்ஓயூஓ இல்லை சட்டன் அந்த நீங்கள் வந்து பாண்டேஜோ இல்லை ஏதாவது வந்து நம்ம ஏற்படுத்திக்கும் பொழுது அதில் சில இருக்கும்போது நமக்கு வந்து மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து சரியாக இல்லாமல் போகலாம். ஸோ அதை பார்த்துக்கணும். இதில் ரீபேமெண்ட் வந்து ரொம்ப கம்பல்சரி, இதில் ஒன்லி ஃபார் த க்ரோத், நோ ரீபேமெண்ட். ஸோ இது மோரோவர் வந்து ஏஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல நிறைய வந்து பெனிஃபிட் நமக்கு இருக்கு. இதுல வந்து மானிட்டரைசிங் இருக்கு, ஸ்டார்ட் அப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், சி த லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நமக்கு வந்து பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு இருக்கு. அதெல்லாம் இப்போ அடிப்படையில் நமக்கு வந்து வச்சு நம்ம வந்து நிறைய ஃபண்ட் ரைஸ் வந்து நம்ம வந்து ஏற்படுத்திக்க முடியும். ஸோ அட்வான்டேஜ் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, நமக்கு வந்து வெஞ்சர்லையும் ஆஞ்சல்லையும் ப்ரொவைடு லார்ஜ் சம் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஃபினான்ஸ். நம்மளோட ஐடியாஸ்க்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து தேவை அப்படிங்கிற போது அதை நம்ம வந்து வாங்கிக்க முடியும். பட் பேங்க்ல வந்து அப்படி கிடையாது, அதுக்குன்னு சட்டன் லிமிட்ல இருக்கு. இதுக்கு தான் ஒன்லி சம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து யூஐஜிபின்னு ஸ்கீம் இருக்கு, பிஎம்இஜிபி இருக்கு, அதெல்லாம் வந்து சட்டன் லிமிட்ஸ் இருக்கு. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டிலாம் தர மாட்டாங்க, ஒன்லி மிஷினரிஸ், ஒன்லி ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுக்கு மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க. நோ மேன் பவர், நோ எக்ஸ்ட்ரா அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ், நோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ், இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து லிமிடேஷன்ல தான் கொடுப்பாங்க. பட் வந்து வெஞ்சர் கேபிட்டல்லையும் ஆஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லையும் அந்த மாதிரி கிடையாது நமக்கு. ஸோ ஏபிள் டு பிரிங் வெல்த் அண்ட் எக்ஸ்பர்டைஸ் டு யுவர் கம்பெனி. த வெஞ்சர் கேபிட்டல் இஸ் ஆல்சோ ஏ வைடு நெட்வொர்க் ஆஃப் கான்டாக்ட். ஏன்னா நமக்கு வந்து மார்க்கெட்டிங் ஆகட்டும் சரி, நம்மளோட பொட்டன்ஷியல் ஐடியாஸுக்கு தே ஹேவ் டு கிவ் மோர் ப்ரிஃபரன்ஸ். ஏன்னா அவங்க நெட்வொர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஐடியாஸ்க்காக நிறைய திங்கிங் பண்ணுவாங்க. அது அப்படி அடிப்படையில் வரும்போது நமக்கு வந்து ஐடியாஸ் ஜென்ரேட் ஆக இதோட ப்ராடக்ட் மூவபிலிட்டி பார்த்துட்டு தே கேன் ப்ரொவைட் மோர் ஃபண்டிங்ஸ். மேலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெனிஃபிட்ஸா இம்பாக்ட் டிசிப்ளின் அண்ட் மோர் அக்கௌண்டபிலிட்டி இன் கம்பெனி. ரிஸ்க் ஆர் ஷேர்டு ஈக்குவலி பை த ஷேர் ஹோல்டர். நம்ம வந்து அந்த மாதிரி வந்து வென்ச்சுரல் கேபிட்டல் போடும்பொழுது ஷேர் ஹோல்டராக வரும்போது நம்மளோட ரிஸ்க்கை வந்து அவர் பாதி எடுத்துக்குவார். பணம் தேவையோ இல்லை வந்து வேற ஏதாவது வந்து அடிஷ்னல் இன்புட் தேவைனாலும் அதையும் அவர் ஷேர் பண்ணுவார். சோர்சஸ் ஆஃப் மீடியம் அண்ட் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல். ஸோ வந்து எப்பெல்லாம் தேவைப்படுதோ அப்போ வந்து பணத்தை கொடுக்கலாம். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் நாட் செக்யூர்டு, நோ நீட் ஆஃப் கொலட்ரல் வந்து கிடையாது, செக்யூரிட்டி கிடையாது, நம்மளோட சொத்து மதிப்பு அவருக்கு எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை, ஒன்லி நம்மளோட ஐடியாஸ் மட்டும்தான். நோ இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது, இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு இல்லை. இன்ஸ்டிடியூஷனல் பார்ட்னர்ஸ் லெண்ட் கிரெடிட்டிபிலிட்டி அண்ட் ஆக்ட் ஆஸ் எ பாசிட்டிவ் சிக்னல். பங்குதாரர்கள் வந்து நம்ம வந்து சரியான வகையில் நம்ம வந்து ஒரு அப்ரோச்சபிள் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபண்டை வந்து எந்த டைம்ல வந்து கேட்டாலும் நமக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருப்பாங்க. ஸோ more number of benefits are available in the venture capital. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில அட்வான்டேஜும் இருக்கு, டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்கு. ஸோ அது அட்வான்டேஜ் பார்த்துட்டு நம்ம வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் ரெக்வயர்ஸ் ஏ ஹை ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன். ஸோ அவங்க ஹியூஜ் அமௌண்ட் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும் பொழுது இன்வெஸ்டரோட ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து தே ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் மோர். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃபன் சப்போர்ட்டட் பை அ ஹை லெவல் ஆஃப் பேங்க் டெபிட் ஆஃப் பிஸ்னஸ். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து அதிகமாக பண்ணும்பொழுது நமக்கு வந்து டெபிட்டோட பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து நிறைய இருக்கும். நாட் எ லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அவங்க ரொம்ப நாளைக்கும் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நமக்காக பண்ண மாட்டாங்க, ஒரு சர்டன் பீரியடுக்கு மாதிரி தான் நமக்கு வருவாங்க. ஸோ லாட்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோலு. வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் மே டேக் த மெஜாரிட்டி ஷேர் இன் த கம்பெனி. அவங்களோட பர்சன்டேஜ் தான் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ நம்மளோட பர்சன்டேஜ் வந்து ஒரு 30% போது அவங்களுக்கு வந்து 60-70% வந்து அவங்களுக்கு தான் நம்ம அதிகம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா நம்மளோட கொலட்ரலோ செக்யூரிட்டியோ இல்லை நம்மளோட எதுவும் அசெட்டோ நம்மகிட்ட எதுவும் கிடையாது, ஒன்லி வி ஹேவ் ஒன்லி ஐடியாஸ் ஒன்லி. அதனால நம்ம வந்து அதிகம் வந்து ஏர்ன் பண்ண முடியாது, நம்ம இன்வெஸ்டாருக்கு தான் அதிகம் சம்பாரிச்சு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து சில டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ இது மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்னென்ன நமக்கு வந்து பிஸ்னஸ் ஏஞ்சல்ஸ்க்கும் வெஞ்சர் கேபிட்டல்ஸ்க்கும் மிக முக்கியமான ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, பேக்ரவுண்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்மர் என்டர்பிரனர்ஸ் இருக்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஸ் கன்சல்டிங் ஃப்ரம் இண்டஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி ஒரு பர்சன்ட் அது இருந்தோம். ஏன்னா பிஸ்னஸ் ஏஞ்சல்ஸ் வந்து ஒரு ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு என்டர்பிரனர் இருந்து நம்ம வந்து ஃபண்டு வாங்கிக்கிற மாதிரி ஒரே ஒரு பர்சன் கிட்ட வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும். பட் இதில் அப்படி கிடையாது, என் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் யார் வேணாலும் நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்க முடியும். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்ரோச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்வெஸ்டிங் ஓன் மணி
face smaller transaction cost, conduct smaller investment. பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட் ஃபண்ட் கிராண்டட் பை த அதர்ஸ். ஸோ இங்க வந்து என் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இருக்கும்போது இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்ட் பை எஸ்பி பேங்கா இருக்கலாம், இல்ல வந்து கம்பெனியா இருக்கலாம், இல்ல இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கலாம். இது எல்லாத்தினால இது வந்து லார்ஜ் குவான்டிட்டியா இருக்கு. நம்ம ஸ்டேஜ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் ரேஞ்ச் ஆஃப் கம்பெனி ஸ்டேஜ், பட் வித் ஃபோக்கஸ் ஆன் சீட் அண்ட் ஏர்லி ஸ்டேஜ். ஸோ இனிஷியல் ஸ்டார்ட் அப்புக்கு மட்டும் தான் நமக்கு வந்து ஏஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடைக்கும். பட் இது அப்படி கிடையாது. ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் தே கேன் ப்ரொவைட் த மணி. ஒவ்வொரு பேட்ச் பை பேட்சாகவும் அவங்க வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த ஷேர் வந்து காமன் ஷேர்ஸ், இதுக்கு வந்து ப்ரிஃபர்ட் ஷேர்ஸ். யார் வந்து அதிகம் வந்து அமௌண்ட்டை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு ஷேர் வந்து அதிகமாகும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வந்து பெனிஃபிட்டும் இருக்கு, லாஸும் இருக்கு. நமக்கு டீல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரூ சோசியல் நெட்ஒர்க்ஸ் அண்ட் ஏஞ்சல் குரூப்ஸ் நெட்ஒர்க்ஸ். இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டீல் ஃப்ளோ பேஸ்ட் ஆன் த அன்சொலிசிட்டட் சப்மிஷன் ஆஃப் proposal based on the venture capital visibility, additional deal flow through the social networks. இந்த மாதிரி நிறைய இதுலயும் நமக்கு வந்து டீல் இருக்கு நமக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் இருக்கு நமக்கு. வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் நமக்கு வந்து இந்த ரெண்டுலையுமே இருக்கு நமக்கு. ஸோ இதுல மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ இதுல அதிகமா நமக்கு வந்து இந்த பிஸ்னஸ் ஏஞ்சல்ஸை வந்து வெரி ஏர்லி பீரியட்ஸ்க்கு மட்டும் தான் வி கேன் கெட் த ஃபண்ட். பட் அதுக்கப்புறம் வர ஸ்டார்ட் அப்புக்கு வந்து ரன்னிங் காஸ்ட் வர ஹை எக்ஸ்பென்சஸ்க்குலாம் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்காது நமக்கு. ஸோ வெஞ்சர் கேபிட்டலுங்கும் போது அப்படி கிடையாது. இன்வெஸ்டார் நிறைய இருக்கும்போது நம்ம வந்து எவ்வளோ வேணாலும் இன்வெஸ்டார் நம்ம போய் அப்ரோச் பண்ணிக்கலாம். ஐடியாஸோ இல்லை நம்ம ப்ராடக்டோட எக்ஸ்பென்ஷன் நமக்கு வந்து ஹை மார்க்கெட் பொட்டன்ஷியல் இருக்கும் பொழுது அங்கே வந்து நிறைய நமக்கு வந்து மணியை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்க முடியும் நம்ம வந்து. ஸோ அதெல்லாம் நிறைய பெனிஃபிட் நமக்கு இருக்கு. ஸோ இந்தியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டார் நிறைய இருக்காங்க நமக்கு வந்து. மும்பை, டெல்லி, பூனே, பெங்களூர் பேஸ்டு இன்வெஸ்டார் நிறைய இருக்காங்க. ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ப்ரைவேட்டாகவும் சரி, இல்லை கவர்மெண்ட் ஃபண்டாகவும் கவர்மெண்ட் சைட்லையும் சரி நல்ல சப்போர்ட் இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து அவங்களெல்லாம் அப்ரோச் பண்ணும்போது நமக்கு நிறையா போர்ட்ஃபோலியோ கம்பெனிஸ் மூலமாக நமக்கு வந்து ஃபண்டு வந்து ரைஸ் பண்ணிக்க முடியும். துருவா அப்படிங்கிறதெல்லாம் இன்னைக்கு நிறைய வந்து எனக்கு நிறைய ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபண்ட் ரைசஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் த common man, women also getting more fund related this kind of fund provider. இது மூலமா நிறைய அவங்களும் வந்து ஃபண்ட் வந்து கிராண்ட்ஸ் வந்து பெற்றுக்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னோவேட் ஹர் கிராண்ட், ஆம்பர் கிராண்ட், ஸ்மால் பிஸ்னஸ் டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோக்ராமு, விமன் வெட்டிரன் என்டர்பிரனர், கிராப் ஸ்மால் பிஸ்னஸ் கார்பரேஷனு, ஃபெடெக்ஸ் ஸ்மால் பிஸ்னஸ் கிராண்டு, ஸ்மார்ட் விமன் ஸ்மார்ட் மணி, பிஸ்னஸ் ஸ்மால் பிஸ்னஸ் இன்னோவேஷன் ரிசர்ச், மிஷன் மெயின் ஸ்ட்ரீட் ப்ராஜெக்ட், மாம் இன்ஸ்பயர் கிராண்டு, ஓப்பன் மிடோஸ் ஃபவுண்டேஷன் கிராண்டு, ஆல் ஸ்ட்ரீட் கிராண்டு, ஐடியா கேஃப் கிராண்டு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வந்து நமக்கு வந்து விமன் ஃபவுண்டர்ஸ்க்காக நிறைய இருக்கு. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரிலாம் நம்ம அப்ரோச் பண்ணும்போது வி கேன் கெட் அ மோர் ஃபண்டு. ஸோ ஆஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நிறைய உங்களுக்கு ஆஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் நமக்கு வந்து நிறைய பார்க்கலாம். ஸோ ஆஞ்சல் லிஸ்ட்டு, சீடு இன்வெஸ்ட், லைஃப் சயின்ஸ் ஏஞ்சல்ஸு, ஆன் ஸ்டார்ட் அப்பு, டெக் கோஸ்ட் ஏஞ்சல்ஸு, கோல்டன் சீட்ஸு, ஹைட்ரா பார்க்கு, ஆஞ்சல் இன்வெஸ்டாரு, நெக்ஸியா. ஸோ இதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆஞ்சல் லிஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வெப்சைட்ல வந்து நம்ம வந்து போய் பார்த்தா தெரியும். நமக்கு வந்து நிறைய வந்து லான்ச்சிங் நியூ ஆஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் நிறைய இதில் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்கள ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது சரி, நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் சப்மிஷன் ப்ரொபோசலை வந்து சப்மிட் பண்ணும் பொழுது வி கேன் கெட் மோர். அப்புறம் அவங்களோட ஃபாலோ அப்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருப்பாங்க. ஆஞ்சல் லிஸ்ட்டுங்கிறதுக்குனே ஒரு குரூப் ஆஃப் வந்து நெட்ஒர்க் இருக்கும். அந்த லிஸ்ட்ல நாமளும் நம்மளோட ப்ராஜெக்டை வந்து நம்ம வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணும் பொழுது நிறைய நமக்கு ஐடியாஸ், நம்மளோட ஐடியாஸை வந்து இன்னோவேட்டிவா இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளோட ஐடியாஸுக்கு தகுந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் அங்கே கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சீட் இன்வெஸ்ட். ஸோ இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கலி ஹெல்த் டெக் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்காக இந்த இந்த பர்டிகுலர் சைட் இருக்கு. ஸோ இதில் போயிட்டு நம்ம வந்து க்ரௌட் ஃபண்டிங்காக நம்மளோட ப்ரொபோசலை வந்து நம்ம வந்து சப்மிட் பண்ணும் பொழுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பை சான்ஸ் கெட்டிங் வி கேன் ஆல்சோ கெட் த ஃபண்டு. ஸோ லைஃப் சயின்ஸ் ஆக்டிவிட்டிக்காக லைஃப் சயின்ஸ் ஏஞ்சல்ஸ் இது அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் டிவைஸ்க்காக, டயக்னோஸ்டிக், பயோடெக்னாலஜி, ஃபார்மசூட்டிக்கல் இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப் பிஸ்னஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி லைஃப் சயின்ஸ் ஏஞ்சல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு போர்ட்டலில் போயிட்டு நாம வந்து இந்த மாதிரி ப்ரொபோசலை வந்து நம்ம சப்மிட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து ஸ்குட்னைஸோ இல்லை நிறைய பேர் பார்க்கும் பொழுது நம்மளோட அந்த ஐடியாஸ்க்கு தகுந்த ஃபண்டிங் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணலாம். ஆன் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு
இது வந்து யங் ஸ்டார்ட்அப்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிற இந்த சைட்டு. தே கலெக்ட் த பிளாக் ஸ்பாட்ஸ் ஃப்ரம் நியூமரஸ் என்டர்பிரனர்ஸ் which ensure that many viewpoints are covered. This website was founded with a provide assistance to tech and software startups. So technical and technology oriented and software oriented startups க்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வெப்சைட்லாம் நம்ம வந்து போய்க்கலாம். டெக் கோஸ்ட் ஏஞ்சல்ஸ். ஸோ இதில் வந்து நமக்கு வந்து மென்டாரிங் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ், நாலேஜ், கனெக்ஷன்ஸு, இந்த மாதிரி நிறைய அசிஸ்டன்ஸ்லாம் நம்ம வந்து இதில் வந்து எடுத்துக்க முடியும். பர்டிகுலராக இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைஃப் சயின்ஸு, பயோடெக், சாஃப்ட்வேரு, ஐடி ஃபீல்டு, இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு வி கேன் கெட் மோர் ஃபண்ட் ரைசிங். கோல்டன் சீட்ஸ் எல்ஐசி. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெக்னாலஜி ஓரியன்டு, கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்டு, லைஃப் சயின்ஸு, இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு ஃபண்ட் ரைசிங் பண்ணிக்கலாம். ஹைடு பார்க் ஏஞ்சல் நெட்ஒர்க்கு, இதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி சேம் வந்து ஹெல்த் கேரு, இண்டஸ்ட்ரியல் டெக்னாலஜி, இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் அதுக்கு. ஸோ அடுத்தது வந்து ஏஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நெட்ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக நமக்கு வந்து டெக்னாலஜி வைஸ், சாஃப்ட்வேரு, இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு வி கேன் கெட் மோர் ஃபண்டிங். ஸோ எல்லாமே இந்த சைட்ஸ் எல்லாமே நெக்ஸாவும் சேம் அதே தான். இது மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு சைட்லையும் நம்ம வந்து நம்மளோட ப்ரொப்போசலை வந்து நம்ம வந்து சப்மிட் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து ஃபாஸ்ட் க்ரோவிங் ஃபர்ம்ஸ் இந்த நெக்ஸாங்கிறது. ஸோ இதை வந்து அதிகம் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து இதை வந்து வியூ பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்படிங்கும் போது நம்மளோட ஐடியாஸ் வந்து நல்ல வகையில் இருந்துச்சு அப்படின்னா தே கேன் ப்ரொவைட் ஆர் ஹெல்ப் த ஃபண்ட் ரைசிங்ஸ். ஸோ அது இல்லாமல் வந்து இந்த மாதிரி வேற சில வெப்சைட்ஸுக்கு போயிட்டு நம்ம அங்கேயும் வந்து க்ரௌட் ஃபண்டிங்காக வேற என்னென்ன அவங்க ஸ்டார்ட் அப் ஃபண்ட் ரைசிங் நம்ம கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு நம்ம வந்து ப்ரப்போசலை வந்து சப்மிட் பண்ணும்போது வி கேன் கெட் க்ரௌட் ஃபண்டிங். அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் வெப்சைட் வந்து வெஞ்சர் கேபிட்டல் சப்போர்ட்டுக்காகவே ஸ்டார்ட் அப் இந்தியாவில் நம்ம வந்து அதுக்கான ஐடியாஸ் இங்கே இருக்குது. ஸோ போயிட்டு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபண்டுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த மாதிரி எஃப்எஃப்எஸ் ஃபண்ட் ஃபார் ஸ்டார்ட் அப் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ 10,000 crore ப்ரொவைட் ஃபண்டிங் சப்போர்ட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கான ஐடியாஸ், அதுக்கான ஃபினான்ஷியல் சைக்கிள்ஸ்க்கு இதெல்லாமே அங்கே வந்து இருக்குது. ஸோ அதில் நம்ம போய் பார்க்கும்போது இப்போ நம்ம நிறைய ஐடியாஸும் நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்க முடியும். வி கேன் கெட் மோர் அவேர். ஸோ வாட் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டிங் ஃபார் திஸ் டைப் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் அது எல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் நம்ம. ஸோ இது எல்லாமே இந்த மாதிரி வெப்சைட் எல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கும்போது நமக்கு நிறைய ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எங்கெங்கே இருக்குதோ அதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி டைரக்ட்லி கான்டாக்ட் ஆர் பை அப்ரோச்சிங் பை த்ரூ சோசியல் கம்யூனிகேஷன் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஏற்படுத்திக்கும் போது நம்மளோட ஸ்டார்ட் அப்புக்கும் வந்து இந்த மாதிரி ஃபண்டு வந்து நம்ம வந்து அவைல் பண்ணி வி கேன் ஆல்சோ ஸ்டார்ட் அப் நியூ பிஸ்னஸ். ஸோ இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் சைடில் தான் சப்போர்ட் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறதுலாம் எதுவும் இல்லை. கவர்மெண்ட் சைடில் நிறையா வந்து டிராபேக்ஸ் இருக்குது. நிறையா நம்ம சைடு உள்ள சப்போர்ட்டிவ் டாக்குமெண்ட்ஸ் வைஸ் நம்ம வந்து லேக்காக இருக்கோம் நம்ம. ஏன்னா யங் ஜெனரேஷன் நம்மக்கிட்ட அந்த மாதிரி கொலட்ரலோ இல்லை செக்யூரிட்டியோ எதுவும் இருக்காது. நம்ம வி ஆர் க்ரோயிங் ஒன்லி, வி ஹேவ் ஒன்லி ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் ஐடியாஸ் ஒன்லி. நம்ம ஐடியாஸ்க்காக தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஏஞ்சல்ஸும் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நோக்கி போகிறோம் நம்ம. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு தேடலில் நம்ம வந்து இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளும் வந்து இன்வெஸ்டார் மூலமாக வி கேன் ஆல்சோ ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ். ஸோ இது மூலமாகவும் நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். ஸோ நியூ பட்டிங் என்டர்பிரனருக்கு எல்லாருமே ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நல்ல வகையில் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு தே கேன் ஆல்சோ க்ரோ வெல் இன் எ பிஸ்னஸ் ஃபீல்டு. So I wish them all to become a successful entrepreneur. Thanking you all for this wonderful opportunity to sharing the this type of business related awareness. So thank you very much. So related to any questionnaires or clarification, do you like to ask? So thanks you. Thank you, sir, for giving the wonderful session. Now the room is open for questions. Participants, if you have any questions related to funding, you can raise here. Yes, madam. Any queries or clarification related to? So feel free and ask. So your queries. Any queries, participants?
Sir, thank you, sir. This is Tandabani. Yes, sir. Thank you very much for the wonderful presentation. And Thank you you, thank you, detailed sir. explained for all the funding, because we don't know this much of ANSL and the capital funding is there. Okay, sir. Okay, sir. Really, this is very useful for our students and scholars, those who want to start for the kind of entrepreneurs and startup. Thank you, sir. Really good presentation and highly implementive session. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So shall we conclude, sir? Yes, madam. So I can take more time for consuming your valuable times. So நிறைய டைம் எடுத்துக்கிட்டேன். No, sir. No, sir. This is really interesting talk, sir. எல்லாமே கவர் பண்ணிருந்தீங்க. எல்லாமே cover Thank you so much, sir. Thank you, Given madam. detailed explanation, sir. Gratitude is one of the greatest altitude. I, Dr. B. Divyapriya, Associate Professor of Commerce, deem it a great pleasure to deliver thank note for today's session on angel investment and venture capital funding opportunity for early stage entrepreneurs. I submit my sincere and heartfelt gratitude for Dr. R. Kannan, Project Officer, Nifty Skill Academy, Tirupur, for giving us the detailed sketch on entrepreneurship, funding and types of funding, angel investment, venture capital funding for early stage entrepreneurs. Sir, I thank you, sir. I take this opportunity to thank our beloved Secretary and Director, Dr. C.A. Vosuki ma'am, for motivating us to hold this webinar. Ma'am, only because of your vision, everything is possible inside this campus. Thank you, ma'am. I'm indebted to thank Dr. M. Lakshmana Sami sir, Principal, Kongunadu Arts and Science College, and Chairman, Institution Innovation Council, and Dr. S.R. Madan Shankar sir, Dean Academics, and President, Institution Innovation Council, for supporting us to hold this webinar. I thank you, professors. My sincere gratitude to Dr. G. Dandabani sir, Convener, Institution Innovation Council, for his tireless support to make this webinar a successful one. I thank you, sir. I'm indebted to thank Dr. M. Revati Bala, Associate Professor and Head, Department of Commerce PG, and Mr. T. Kumar, Assistant Professor and Head, Department of Commerce with Computer Application, and Mr. S.K. Arun Kumar for their guidance throughout this program. Professors, I thank you. I thank all the IAC members, faculty members, and lab technicians who have worked behind the scene for making this program a successful one. I thank all of the participants who have joined and cooperated till the end of the program. I thank you all. Once again, I thank you, one and all. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you. Yes, sir.